अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् आचार्यगुरुभ्यो नमः। मुनिनाथवंशश्रुतपारिजातं श्रीवेङ्कटवरदतातयार्यमहादेशिकं पर्याप्तावकं तातयार्यमहादेशिकं वन्दे गुरुपरम्। रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मयुग्मव्यामोदहस्तदितृणानि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं नेमेने यदन्मयाणाम् आद्यस्तनः कुलपते बहुलाभिरामं श्रीमद्दत्तङ्करियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्तमगदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालेतीन्द्रमित्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यामि पितामहाय प्राचेदसादेशबलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमोस्ते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणाः शृण्वन्नामकथानादं कोणयादिपराङ्गतिं यः भवन् सततं रामचरितामृतसागरम् अत्रस्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेदशमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारासिम् असकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यस्योहवह्निञ्जनहात्मजायाः आदाय तेनैव दताकलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तहम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेदसादासे साक्षात् रामायणात्मनः। तदुपगतसमाससन्ति योगं सममधुरोपनदात्तवाक्यपन्तं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसच्छवतं निशामयत्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमाचने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं वरदाविपरिव्रतं रामं भजे श्यामलम्। நமஸ்தே. நேற்றைய தினம் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பெரும் செம்மை சேர்க்கின்ற ஸ்ரீமத் ராமாயணம் எந்த சூழ்நிலையில் எவ்வாறு இயற்றப்பட்டது, அதற்கு யாரெல்லாம் தூண்டுகோலாக இருந்தார்கள் என்பது பற்றி சிறிதளவு விண்ணப்பம் செய்து அனுபவித்திருந்தோம். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை அந்த ராமாயணத்தினுடைய உபனிஷதம் என்றும் ராமாயணத்தின் ராமாயணம் என்றும் பெரியவர்களால் போற்றப்படுகின்ற சுந்தரகாண்டத்தினுடைய பிரபாவத்தை இன்று முதற்கொண்டு வருகின்ற 8 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்வதற்கு எம்பெருமான் சங்கல்பித்தபடி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவருடைய அனுகிரகத்தாலும் ஸ்ரீ
லக்ஷ்மி நிருசிம்மனுடைய அனுகிரகத்தாலும் இந்த சத்சங்கத்திலே விஞ்ஞாபனம் பண்ணுகின்றேன். குறைகள் இருந்தால் பொறுத்தருள பிரார்த்திக்கின்றேன். அடியேனுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டின வரையில் அடியேன் உணர்ந்த வகையில் ஓரளவிற்கு சுந்தரகாண்டத்தினுடைய சாரத்தை உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க எம்பெருமான் அனுகிரகிக்க வேண்டும், ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய மகாபிரபு அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு இன்று சுந்தரகாண்டத்தினுடைய முதல் நாளாக சுந்தரகாண்ட பிரபாவத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றேன். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், அஷ்டாட்சரம் துவயம் சரமஸ்லோகம் என்பது நம்முடைய சனாதன தர்மத்திலே, அதுவும் விசிஷ்டாத்வைத தர்மத்திலே ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்று தெரியும். துவயமகா மந்திரத்தினுடைய பல்வேறு அங்கங்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினுடைய ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாக உள்ளடக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்று பெரியவர்கள் அனுபவித்திருக்கின்றார்கள். துவயமகா மந்திரத்தை மனதுக்குள்ளேயே நாம் ஸ்மரணை பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது பெரியவர்கள் நமக்கு காட்டிக் கொடுத்த வழி. அதை பொதுவாக உறக்க சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லுவார்கள். ஏனென்றால் அத்தகைய உயர்ந்த மகாமந்திரம். ஆனாலும் மனதுக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் எப்படி சத்சங்கத்தில் இருக்கின்ற பாகவதோத்தமர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் அது சென்று சேரும் என்பதற்காக நம் பெரியவர்கள் ஒரு விதிவிலக்கையும் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். என்ன விதிவிலக்கு என்றால், துவயமகா மந்திரத்தை பூரணமாக சேர்த்து சொல்ல வேண்டாம், பிரித்து பிரித்து சொல்லுங்கள். அப்படி பிரித்து சொல்லுகின்ற பொழுது முதல் பகுதி பின்னால் உத்தர பகுதி என்று இரண்டு பாகமாக சொன்னால் சேர்த்து சொன்ன பாவம் வராது என்று ஒரு விதிவிலக்கு சொல்லி இருக்கின்றார்கள். ஆகவே துவயமகா மந்திரத்தினுடைய பூர்வ பாகம் ஸ்ரீமன் நாராயண சரணௌ சரணம் பிரபத்யே, இது பூர்வ பாகம். அதனுடைய உத்தரபாகம் ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமஹா. இப்படிப்பட்ட மகாமந்திரத்தில் இன்னைக்கு நாம் அனுபவிக்க போவது சுந்தரகாண்டத்தில் துவயமகா மந்திரம் எவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பற்றித்தான். சரணௌ சரணௌ சரணம் பிரபத்யே என்று சொல்லி இருக்கின்றதனால், சுந்தரகாண்டத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற நாயகனாகிய ஸ்ரீராமனுடைய சரணத்தை பற்றி அது சொல்லுவதனால் சரணௌ சரணம் பிரபத்யே என்று சொல்லுகின்ற அந்த பகுதி சுந்தரகாண்டத்தை குறிப்பதாக பெரியவர்கள் அனுபவித்து இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே எம்பெருமானுடைய திருவடியை சென்று அடைய வேண்டும், அவனுடைய திருவடியை பற்ற வேண்டும் என்றுதானே நாம் எல்லாருமே ஆசைப்படுகின்றோம். ஆகவே இந்த துவயமகா மந்திரத்தை மனதுக்குள்ளே நாம் நன்றாக சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோம் என்றால், சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தால் நிச்சயமாக சகல சௌபாகியங்களும் கிடைக்கும் என்பது பெரியவர்கள் நமக்கு காட்டிச் சென்றிருக்கின்ற வழி. அப்படிப்பட்ட சுந்தரகாண்டம் எப்படிப்பட்டது என்பதற்கு ஒரு புராதனமான ஸ்லோகம் சொல்லுவார்கள். சுந்தரே சுந்தரோ ராமி கதாம், சுந்தரே சுந்தரி சீதாம், சுந்தரே சுந்தரம் வனம், சுந்தரே சுந்தரம் காவ்யம், சுந்தரே சுந்தரோ கபி, சுந்தரே சுந்தரம் மந்திரம், சுந்தரே கிம்ன சுந்தரம். இதனுடைய அர்த்தம் அப்படியே எல்லாருக்கும் எளிதாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சுந்தரம்னா அழகு. சுந்தரகாண்டத்தில் எது அழகுன்னு பார்த்தோம்னா, சுந்தரகாண்டத்தினுடைய நாயகனாக போற்றப்படுகின்ற அந்த ஸ்ரீராம பிரபு அழகன். சுந்தரே சுந்தரி கதா, அந்த சுந்தரியாகிய சீதா பிராட்டியினுடைய கதை அழகு. சுந்தரே சுந்தரி சீதா, அந்த சீதா பிராட்டியும் சுந்தரி அழகானவள். சுந்தரே சுந்தரம் வனம், இந்த சுந்தரகாண்டம் நடந்த பல பகுதிகள் வனங்கள் எல்லாம் அழகு. சுந்தரே சுந்தரம் காவியம், இந்த காவியமும் ஒரு அழகு. சுந்தரே சுந்தரோ கபி, கபி என்றால் வானரம். இந்த சுந்தரகாண்டத்திலே சொல்லப்படுகின்ற வானரங்கள் எல்லாமே அழகு, முக்கியமாக அனுமான் அழகு. ஆகவே சுந்தரே சுந்தரம் மந்திரம், சுந்தரகாண்டத்தில் இப்போ சொல்ல போகிற பலவிதமான மந்திரங்கள் உள்ளடக்கமாக பதியப்பட்டிருக்கின்றது. சாதாரணமாக வெளியில் பார்த்தா தெரியாது. ஆனால் பாராயணம் பண்ண அந்த மந்திரங்களுடைய பலன்
நம்மை அறியாமலேயே நமக்கு சென்று நமக்கு சகல சௌபாகியங்களும் கொடுக்கும் என்பது பெரியவர்கள் காட்டியிருக்கின்ற வழி. ஆகவே சுந்தரே சுந்தரம் மந்திரம், மந்திரமும் அழகு. சுந்தரேக்கு என்ன சுந்தரம் அப்படின்னா எதுதான் அழகில்லை, அங்க ஒவ்வொரு எழுத்தும் அழகு என்று இந்த மந்திரம் சொல்லுகின்றது. இப்படிப்பட்ட இது ஒரு புராண வாக்கியம், யாரு ஏற்றினாலும் தெரியாது, நம்ம பெரியவாயிட்ட அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு வழி வழியா நமக்கும் வந்திருக்கு. அந்த வகையிலே சுந்தரகாண்டம் என்பது சுந்தரமானது. ஏன் சுந்தரகாண்டம் என்று பெயர் வந்தது? இப்போ ஆரண்ய காண்டம் என்றால் ஆரண்யத்திலே காட்டிலே நடந்தது ஆரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம் என்றால் கிஷ்கிந்தையிலே நடந்தது, ஆகையினால் கிஷ்கிந்தா காண்டம். பாலகாண்டம் என்றால் ராமனுடைய பாலபருவத்தை சொல்லுகின்றது, ஆகையினால் பாலகாண்டம். அயோத்தியா காண்டம் என்றால் அயோத்தி நகருடைய செழிப்பு, அதனுடைய பெருமை எல்லாவற்றையும் சொல்லுவது அயோத்தியா காண்டம். அப்படி இருக்க சுந்தரகாண்டம் என்ற பெயர் எப்படி வந்தது? சுந்தரன் என்றால் ஹனுமான் என்று பெயர். வால்மீகி சொன்னாராம், நான் இந்த காண்டத்திற்கு ஹனுமத் காண்டம் என்று பெயர் வைக்கப் போகிறேன். சொன்ன உடனே பரம பாகவதரான ஹனுமான் சமாபனம் பண்ணிக்கொண்டு என்னுடைய பெயர் வைக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாராம். அதற்கென்ன ஆகட்டும் என்று சுந்தரகாண்டம் என்று பெயர் வைத்தால், ஏனென்றால் ஹனுமானுக்கு பெயர் சுந்தரன் என்று ஒரு பெயர், அவருடைய பூர்வ பெயர் சுந்தரன் தான். ஆகையினால சுந்தரகாண்டம் என்பது ஹனுமத் பிரபாவம் தான். அந்த வகையிலே பெரியவர்கள் அனுபவித்திருக்கின்றார்கள். நேற்றைய நாம பார்த்தோம், ராமாயணத்தினுடைய 24,000 ஸ்லோகங்களும் காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய ஒரு அக்ஷரத்திற்கு 1000 ஸ்லோகங்கள் வீதம் 24,000 ஸ்லோகங்களாக உள்ளது என்று அனுபவித்தோம் அல்லவா? இந்த சுந்தரகாண்டத்திலே 68 சர்க்கங்களும் 2885 ஸ்லோகங்களும் இருக்கின்றது. 24,000 ஸ்லோகங்கள்ல 2885 ஸ்லோகம் சுந்தரகாண்டத்தில் மட்டுமே இருக்கின்றது என்பது சுந்தரகாண்டத்திற்கு மற்றொரு ஏற்றம். இன்னொரு பெருமை என்னவென்றால், காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய தாவர்க்கம், அந்த தாவர்க்கம் சுந்தரகாண்டத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகமாக அமைகின்றது. முதலே சொன்னோம் இல்லையா, காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திற்கும் ஒரு ஸ்லோகம் என்று ராமாயணத்தில் பொதிந்திருக்கின்றது என்று. அந்த வகையில் இந்த சுந்தரகாண்டத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம் காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய 13வது அக்ஷரமாகிய தா என்ற அக்ஷரத்தை உள்ளடக்கியதாக தொடங்குகின்றது என்று பெரியவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள். முதல் ஸ்லோகம் என்னன்னா, ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயா சத்ருஹர்சனாக ஏஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதி. இதனுடைய விளக்கங்கள் கொஞ்சம் பின்னால சொல்றேன். இப்படி சுந்தரகாண்டத்துல முதல் ஸ்லோகம் இந்த தாவர்க்கத்தை, காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய தாவர்க்கத்திலே குறிப்பதாக நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். இன்னொரு விதத்துல பார்த்தோம்னா, எண்ணிக்கை அடிப்படையிலே 12,000வது ஸ்லோகமாக சுந்தரகாண்டத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம் இருக்கிறது. 24,000 ஸ்லோகத்தில் 12,000வது ஸ்லோகம் என்றால் நடுவுல வருது. ஆக ராமாயணத்திற்கு நடுநாயகமாக இருப்பது சுந்தரகாண்டம். அந்த சுந்தரகாண்டத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம் ஸ்லோகங்களின் நடுநாயகமாக இருக்கின்றது என்று நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். ஆகவேதான் இந்த முதல் சர்க்கத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது என்று பெரியவர்கள் அனுபவித்திருக்கின்றார்கள். மந்திரபூர்வமானது. இன்னைக்கு இந்த சுந்தரகாண்டம் 8 நாள் சொல்ல போறோம் இல்லையா, இந்த 8 நாளிலையும் நவக்கிரகங்களுக்கு பிரீத்தியான நவரத்னங்கள் 9 இருக்கு இல்லையா, அந்த 9 நவரத்னங்களும் சுந்தரகாண்டத்திலே வெவ்வேறு ஸ்லோகங்களிலே பதிந்திருக்கின்றது. மேலோட்டமா பார்த்தா தெரியாது, அதனுடைய ஆழ்ந்த அர்த்தத்தை நாம் மனசுல வாங்கினோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகம், அதாவது மொத்தம் 9 ஸ்லோகம் பொறுக்கி எடுக்கணும். ராமாயணத்துல குறிப்பா சுந்தரகாண்டத்திலேருந்து அந்த 9 ஸ்லோகத்தை பொறுக்கி எடுக்கலாம். அப்படி பொறுக்கி எடுத்து அதை ஒரு ஹாரமா பண்ணோம்னா அந்த ஹாரத்துல ரத்னமா விளங்குவது முதல் ஸ்லோகமாகிய இந்த ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயா சத்ருஹர்ஷனாக என்று அமைகின்றது. நம்ம இப்ப நாம் என்ன சொன்னோம், நவரத்னங்கள், நவக்கிரகங்களுக்கு பிரீதியான நவரத்னங்கள் என்று சொன்னோம். நவக்கிரகங்கள்ல மத்தியமா இருக்கிறது யாரு? யாரை சுற்றி நவக்கிரகங்கள் சுற்றி சுற்றி வரா? சூரிய பகவானை சுற்றி. ஆகவே இந்த முதல் ஸ்லோகம் சூரிய பகவானுக்கு மிகவும் பிரீத்தியான
மாணிக்கக்கல் என்று பெரியவர்கள் அனுபவிப்பார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் என்ன காரணத்துக்காக ஒரு ரத்னத்தை சொல்லுகின்றார்கள் என்று நாம் அனுபவிக்கலாம். இந்த 8 நாள் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் எல்லாத்தையும் கோர்த்து ஒரு நவரத்ன மாலையாக சாத்திக்கோங்க மனசில். அப்படிப்பட்ட மாணிக்கக்கல்லை போன்றது இந்த சூரியனுக்கு பிரீத்தியான இந்த முதல் ஸ்லோகம். இப்போ சுந்தரகாண்டத்தில் நம்ம என்ன முக்கியமாக சொல்லியிருக்கான்னா, நம் சம்பிரதாயத்தினுடைய ஆணிவேர் என்ன என்பதை, நம் சம்பிரதாயம் என்ன சொல்கின்றது என்பதை பறையடித்து சொல்லுகின்றது சுந்தரகாண்டம்தான். ஆச்சாரிய முகமாகத்தான் எம்பெருமானை அடைய முடியும் என்பது நம்மளுடைய சம்பிரதாயம். ஆச்சாரியன் என்றால் குரு. குரு முகமாகத்தான் எந்த ஒரு காரியமும் செய்ய வேண்டும். குருமுகமாகத்தான் எம்பெருமானியே அடைய முடியும் என்பது நம் சித்தாந்தம். ஆகையினால்தான் ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன பண்ணோம், குருவை முதல்ல பிரார்த்தனை பண்ணோம். அஸ்மத் குருபியோ நமஹா, அஸ்மத் பரம குருபியோ நமஹான்ட்டு நமக்கு முன்ன இருக்கிற அத்தனை ஆச்சாரியர்களும் வணங்கி, ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஆச்சாரியன் இருப்பார், அந்த ஆச்சாரியனை வணங்கி தொடங்குவது நம் சம்பிரதாயம். அப்படித்தான் நம்ம டெய்லி தினமும் அப்படி தொடங்கிட்டு வரோம். அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா, இந்த ஆச்சாரியனுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம், ஆச்சாரியனுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம், நமக்கும் எம்பெருமானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம், நம்மை எம்பெருமானிடம் சேர்ப்பதற்கு ஆச்சாரியன் குரு என்ன செய்கின்றார் என்பதெல்லாம் சொல்லுவதுதான் சுந்தரகாண்டம். இது இது தத்துவ விளக்கம் சுந்தரகாண்டத்திற்கு. ஆகையினால ராமன் யார்? இங்க பரபிரம்மஸ்வரூபம். சீதா பிராட்டி சாட்சாத் மகாலட்சுமி இருந்தாலும் தன் நிலையை விட்டு இறங்கி ஒரு ஜீவாத்மாவாக நமக்கு காட்சி அளிக்கின்றார். அதை உருவகப்படுத்தி காட்டுகின்றது இந்த சுந்தரகாண்டம். ராமன் பரபிரம்மம் என்றால் சீதா பிராட்டி ஜீவாத்மா. அப்போ நாம் எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு நமக்காக பேசுற ஒரு ஆள் யாருன்னா சீதா பிராட்டி. அதாவது ஜீவாத்மாக்களுடைய உருவகம் சீதா பிராட்டி, பரமாத்மாவுடைய உருவகம் ஸ்ரீராமன். இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவிடம் சென்று சேரணும்னா அப்படியே போயிட்டு சேர்ந்துட முடியாது. நடுவில் ஒரு குரு தேவை. அத்தகைய குருவாக வந்தவர் தான் ஆஞ்சநேயர். இப்படி தான் இந்த சுந்தரகாண்டத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். இதை ஒரு திருஷ்டாண்டத்தில் நாம் பார்க்கலாம். சீதா பிராட்டி ஜீவாத்மாவை குறிப்பாக உணர்த்துகின்றாள் என்று பார்த்தோம் அல்லவா? அப்போ அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு உதவி புரிவதற்கு நம் சம்பிரதாயப்படி ஒரு ஆச்சாரியன், அதாவது குரு தேவை. அந்த குரு ஆஞ்சநேய மகாபிரபு. ராமாயணத்தில் ஆஞ்சநேயர் குருவாக வருகின்றார். எங்கெங்க குருவா என்னென்ன காரியம் பண்ணிருக்காரு இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமா பின்னால பார்க்கலாம். இப்போ சீதா பிராட்டி, ராமபிரான், ஆஞ்சநேயர் இவா 3 பேரையும் தொடர்பு படுத்தி பார்ப்போம். சீதை அசோகவனத்திலே சிறைப்பட்டிருந்தால், ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் எங்கே சிறைப்பட்டிருக்கின்றோம்? இந்த சரீரத்திலே சிறைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆக சீதா பிராட்டி அசோகவனம் என்றால் ஆத்மா சரீரத்திலே சிறைப்பட்டிருக்கின்றது. அசோகவனம் எங்கு இருக்கின்றது? லங்கையிலே இருக்கின்றது. லங்கை ஒரு தீவு. அந்த தீவை சுற்றி என்ன இருக்கின்றது? உப்பு கடல் இருக்கின்றது. அதே போன்று நாம் சிறைப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சரீரத்தை சுற்றி சம்சாரம் என்ற கடல் சூழ்ந்து இருக்கின்றது. அடுத்து சீதையை அங்கே ராவணன் துன்புறுத்தினான். இங்கே நம்முடைய ஆத்மாவை துன்புறுத்துவது யார்? நம் மனசு. இந்த சத்சங்கத்திலே இங்கே எல்லாரும் உட்காந்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம், சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் மனசு எங்கெங்கேயோ போயிருக்கு. ஆற்றுல அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுமா, மாடியில் துணிக்காய போட்டோமா, எடுத்து வச்சோமா, நடுவில் இவர் ஏதோ சொல்கிறாரு அதையும் கொஞ்சம் கேட்போம் அப்படின்ட்டு மனசு அழைப்பாய்கின்றது அல்லவா? ஆகவே நம்மை துன்புறுத்துவது எது? நம் மனசு. அங்கே சீதா பிராட்டியை ராவணன் துன்புறுத்தினான். இங்கே நம்மை, இந்த ஆத்மாவை, நம்மை என்று சொல்லுவது ஆத்மாவை இந்த மனசு, ஒவ்வொருவருடைய மனதும் அந்த ஆத்மாவை துன்புறுத்துகின்றது. அங்கே சீதை தனக்கு கட்டுப்பட்டு தன் வயப்பட வேண்டும் என்று ராவணன் நிர்பந்தம் பண்ணினான். இங்கே என்ன பண்றது? இந்த மனசு மனம் போன போக்கிலே நீ நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றது. பார்ப்பதெல்லாம் பார்க்க சொல்லுகின்றது, கேட்பதெல்லாம் கேட்க சொல்லுகின்றது, எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்பட சொல்றது. ஆக மனசு நம்மை ஆட்டி வைக்கின்றது. அங்கே ராவணன்
சீதை தனக்கு பணிய வேண்டும் என்று ஆட்டுவித்தான். இங்கே நம் மனது ஆட்டுவிக்கின்றது. அங்கே ராவணனுக்கு 10 தலையாச்சு, இங்க எங்க அவன் மனசுக்கு 10 தலைன்னா அதுவும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. எப்படி? இந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5 ஆக 10. அந்த ராவணனுடைய 10 தலை எப்படி இருக்கின்றதோ அதுபோன்று கர்மேந்திரியங்களும் ஞானேந்திரியங்களுமாக 10 இந்திரியங்களும் நம்மை ஆட்டி படைக்கின்றது. கர்மேந்திரியங்கள்னா என்னன்னு தெரியுறதா? கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் என்று 5 இந்திரியங்கள். ஞானேந்திரியங்கள்னா என்னன்னா வாக்பாணி பாத பாயுஸ்தங்கள் என்று சொல்லுவார்கள். வாக் என்றால் நம்மளுடைய பேச்சு, பாணி என்றால் கைகள், பாத என்றால் கால்கள், பாயுபஸ்தங்கள் என்றால் மலஜல துவாரங்கள். இப்படி இந்த 5 இந்திரியங்களும் ஞானேந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆக 5 கர்மேந்திரியங்களும் 5 ஞானேந்திரியங்களும் சேர்ந்து 10 இந்திரியங்களும் இந்த மனசை படாத பாடுபடுத்துகின்றது. யாரை? இந்த ஆத்மாவை. அங்கே ராவணன் 10 தலைகளுடன் சீதா பிராட்டியை படாத பாடுபட தெரியாமல், ராமன் எங்கு சென்று விட்டான் என்று தெரியாமல் சீதா பிராட்டி அங்கு தவிக்கின்றாள். எப்பொழுது என் பிரபு என்னை வந்து அழைத்து கொண்டு போவானோ என்று கருவித்துக் கொண்டு தபஸ்வினியாக இருக்கின்றாள். இங்கே பரமாத்மா எங்கே? எப்படி நாம் பரமாத்மாவை காண்பது? பரமாத்மாவுக்கு நாம் என்ன கைங்கரியம் பண்ணலாம் என்று இந்த ஆத்மா துடிக்கின்றது. ராமனை பற்றிய செய்தியை சீதையிடம் கொண்டு சேர்த்தவர் அனுமான். கணையாழி கொண்டு போய் கொடுத்தார் இல்லையா? ஆக அங்கு அவர் ஆச்சாரிய முகமாக ராமன் உனக்காக வருந்தி கொண்டிருக்கின்றான், மலையே கொயிலே என்று எல்லாத்தையும் பார்த்து என் செய்தியை பார்த்தீங்களான்ட்டு அரட்டுறான். அது பின்னால சொல்லுவோம். ஆக ராமனை பற்றிய செய்தியை முதலில் சிறைப்பட்டிருந்த சீதா பிராட்டியிடம் போய் சொன்னது ஹனுமான், குரு ரூபமாக, ஆச்சாரிய ரூபமாக. இங்கு நமக்கு இந்த ஜீவாத்மா எம்பெருமானிடம் சென்று சேர வேண்டும் என்றால் நமக்கு நல்ல உபதேசங்களை சொல்லி நல்ல வழிகளை காட்டி நம்மை நல்வழிப்படுத்துவது ஆச்சாரியன். நல்ல ஆச்சாரியன்ட்டு அதுக்காக தான் போய் சேரணும்னு சொல்லுவான். திருமூலர் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கார், ரொம்ப வேடிக்கையான பாட்டு அது. குருட்டை நீக்கும் குருவை கொள்ளார், குருட்டை நீக்கா குருவை கொள்வார். குருட்டும் குருட்டும் குருட்டாட்டம் ஆடி குழியில் விழுந்தனவே. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, குருட்டு என்பது அஞ்ஞானம், இருள். அந்த அஞ்ஞானமாகிய இருளை நீக்கக்கூடிய குருவை பெறாதவர்கள் அந்த அஞ்ஞானத்தையே போதிக்கின்ற குருவை பெற்று விடுவார்கள். ஆக நீயும் குருடு, நீ சேர்ந்த குருவும் குருடுன்னா என்ன ஆகும்? குருடும் குருட்டாட்டமாடி குழியில் விழுந்தனவேட்டு திருமூலர் எவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் பாருங்க. ஆகினால நம்மளுடைய சதாச்சாரியன், நம்ம எந்த பெரியாவால் நம்ம ஆச்சாரியனாக எடுத்துக்கிறோமோ, யாரை அண்டி நாம் உபதேசம் பெறுகின்றோமோ அவர்கள் அனுஷ்டான நிஷ்டை உடையவர்களாக, சம்பிரதாய நிஷ்டை உடையவர்களாக, நம் சம்பிரதாயத்தை கட்டி காப்பவர்களாக, எம்பெருமானிடம் நமக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுபவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே தான் இந்த ஆச்சாரியனுக்கும் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை அங்கே எப்படி சீதா பிராட்டிக்கு கணையாழி கொடுத்து குருவாக அனுமார் சென்றாரோ அதுபோன்று இங்கு நமக்கு இந்த ஆத்மாவுக்கு குருவாக இருந்து நம்மை நல்வழிப்படுத்துவது நம் சதாச்சாரியன் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அங்கு கணையாழியை சீதா பிராட்டி கிட்ட கொடுக்கிறார். இங்கு நமக்கு என்ன கொடுக்கிறார் ஆச்சாரியன்? என்ன கொடுக்கிறார்? பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்றார். ஆச்சாரியன்ட்டு போனா பஞ்சசம்ஸ்காரம், சங்கு சக்கர லாஞ்சனம் பண்ணி கொடுக்கிறார். அது நம்ம வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ஒரு ஆச்சாரியன்ட்ட போனோம்னா பகவானுடைய சின்னம் நம் உடம்பிலே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. ஏன்னா அவர் அந்தராத்மாவா நம் உடம்புல இருக்காரு இல்லையா, பகவான் சங்கு சக்கரம் வச்சுருக்காரு இல்லையா, அதுபோன்று நம்மளுடைய தோள்களிலே சங்கு சக்கர லாஞ்சனம் பண்ணி விடுகின்றார். யார் பண்ணுவா? அவரவர் ஆச்சாரியன் பண்ணி விடுவார். அந்தந்த ஆச்சாரியன் சங்கு சக்கர லாஞ்சனம் பண்ணுவார். இப்போ பாகவதெல்லாம் என்ன சொல்லுவா? முத்திரை தானம் வாங்கி கொண்டு வந்தேன்ட்டு சாதாரணமாக கலோக்கியெல்லாம் சொல்லுவா. ஆக ஆச்சாரியனுக்கும் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இந்த பஞ்ச சம்ஸ்காரம் என்கின்ற அந்த ஒரு சம்ஸ்காரம். அதைத்தான் ஒரு அழகான பெரியாழ்வார் பாசுரத்தை நாம் இங்கே சொல்ல வேண்டிய கடமைப்பட்டிருக்கேன். சென்னியோங்கு தன் திருவேங்கடமுடையாய் உலகு தன்னை வாழ நின்ற நம்பி தாமோதரா சதிரா என்னையும்
என் உடைமையையும் உன் சக்கரப்பொறி கொண்டு ஒற்றிக்கொண்டு நின்னரிலே புரிந்திருந்தேன், இனி என்ன திருக்குறிப்பே என்று கேட்கின்றார். பெருமாளுடைய சங்கு சக்கர லாஞ்சனத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டு விட்டதனால் இனி எனக்கு என்ன கவலை, பெருமாளே எங்கிட்ட வந்துட்டாருன்ட்டு பெரியாழ்வார் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. இதுதான் நம்ம சம்பிரதாயத்திலே இந்த பஞ்ச சம்ஸ்காரம் என்று சொல்லுகின்ற இந்த சம்ஸ்காரம் மிகவும் உயர்ந்தது, மிகவும் முக்கியமானது என்று நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். என்னையும் இந்த ஜீவாத்மாவையும் என்னுடைய உடைமையையும், இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு உடைமை எது? இந்த ஸ்தூல சரீரம். இந்த ஸ்தூல சரீரத்தையும் உன் சக்கரப்பொறி கொண்டு ஒற்றிக்கொண்டு, உன்னுடைய சங்கு சக்கர லாஞ்சனம் நான் பண்ணிக்கொண்டு நான் சிறப்படைகின்றேன், நான் இந்த வாழ்விலே ஓய்வடைகின்றேன் என்று பெரியாழ்வார் சொன்ன பாசுரத்தை இங்கு நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டும். மறுபடியும் ராவணன், சீதை, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா அந்த கதைக்கு வருவோம். அங்கு 10 தலை ராவணனால் சிறையிடப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டு சீதாதேவி ராமனை பற்றிய செய்தி அறியாத பொழுது அங்கு யார் உபதேசம் பண்ணா? போயிட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன பண்றா, ராமன் இனிமேல் நம்மகிட்ட வரமாட்டான், எவனோ கொடுமை பண்ணுகின்றான், இன்னும் 1 மாசம்தான் உனக்கு அவகாசம், அதுக்குள்ள நீ நான் என்னுடைய ஆசைக்கு கட்டுப்பட வேண்டும், இல்லாவிட்டால் இவளை கொன்று விடுங்கள் என்று அரக்கைகளுக்கு உத்தரவிடுகின்றான். இத்தகைய கொடுமையை அனுபவிப்பதை விட பிராணகத்தை பண்ணிக் கொள்வதே மேல் என்று நினைத்து தன்னுடைய ஜடையையே ஒரு தூக்கு கயிறாக எடுத்துக்கொண்டு அவள் தங்கியிருந்த சிம்சுவா மரத்திலே கிளையிலே கட்டி தூக்கிட்டு தன்னை மாய்த்து கொள்ள முயன்ற பொழுது ராமநாமம் சொல்லி அவள் உயிரை காப்பாற்றியது யார்? ஹனுமான். ஆக குருவோட வேலை என்ன? எப்பொழுது சஞ்சலமடைந்து தவறான பாதைக்கு ஒருவர் செல்லுகின்றாரோ அப்பொழுது திருத்தி பணிகொள்வதுதான் குருவுடைய வேலை. இந்த ஆத்மா, இந்த சரீரமெல்லாம் பகவானுடைய சொத்து. அதை அழித்து கொள்வதற்கு யாருக்கு உரிமை? அது காலப்போக்கில் அதுவே எம்பெருமான் திருவுள்ளப்படி அவனிடம் லயமாக வேண்டும். ஆகவே பிராணகத்தி பண்ணுவதிலிருந்து தடுத்தாட்கொண்டார் அல்லவா, அதை செய்தவர் அங்கு ஹனுமான். இங்கு நமக்கு எம்பெருமான் திருவடி இதில் லயமடைய வேண்டும் என்றால் நீ இப்படித்தான் வாழ வேண்டும், இன்னதுதான் செய்ய வேண்டும் என்று நம்மை நெறிப்படுத்துபவர் ஆச்சாரியன். இப்படி நாம் 2 விதமாக, ஒரு பக்கம் ராவணன் சீதை, ஒரு பக்கம் நாமன் பரமாத்மா, இடையிலே ஆச்சாரியன் என்று நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். சுந்தரகாண்டத்திலே இவ்வாறெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றது என்று நீ கப்சா விடுகின்றையா என்று கேட்காதீர்கள். எனக்கு குரு, எல்லாருக்கும் குரு ஸ்ரீமத் நிகமாந்த மகாதேசிகன், இந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கே குருவாக இருக்கின்றவர். அவர் சங்கல்ப சூரியோதயம்ட்டு ஒரு கிரந்தம் பண்ணியிருக்கார். அந்த கிரந்தத்தில் இந்த சுந்தரகாண்டத்தினுடைய சாரம் இதுவரையில் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, வெவ்வேறு ஓமைகள் மூலம் விளக்கணும் இல்லையா, அதை எல்லாத்தையும் ஒரே ஸ்லோகத்தில் சொல்றார். தத்போதக்ரதசேந்திரியான நமனோ நத்தஞ்சரா திருஷ்டிதே தேகேஸ்மின் பவசிந்துனா பரிகதே தீனாம் தசாமாஸ்திதாஹ அத்யே ஹனுமத் சமேத குருணா வாக்கியாபிதார்த்த பிரமாண லங்காருத்த விதேக ராஜதனயா நியாயேன லாலப்யதே. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் இவ்வளோ நாள் நான் சொல்லிட்டு வந்த அத்தனையும் உள்ளே பொதிந்திருக்கின்றது. இந்த 10 இந்திரியங்கள் நம்மளை எப்படி பாடாப்படுத்துகின்றது, சீதா பிராட்டி அங்கு எப்படி ராவணனால் துன்புறுத்தப்பட்டால் என்ற விவரமெல்லாம் இங்கு சொல்லி அத்யத்வே ஹனுமத் சமேன குருணா என்று ஹனுமான் குருவாக வந்தார் என்பதை இங்கு சுவாமி தேசிகன் நிர்தாரணம் பண்ணி இருக்கின்றார். அத்யத்வே ஹனுமத் சமேன குருணா என்றால் ஹனுமானை ஆச்சாரிய ஸ்தானத்திலே நிறுத்தி நம்மளுடைய குருநாதர் அனுபவித்திருப்பதனால் நாமும் அதே வகையில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் நமக்கு இங்கே சொல்லப்படுகின்ற விஷயம். எப்படி சுந்தரகாண்டத்தில் மட்டும் ஹனுமான் ஆச்சாரியனாக இருந்தாரா? ராமாயணத்தில் வேற எங்கேயுமே இல்லையா? முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், பின்னால் எந்தெந்த காண்டத்தில் எப்படி யாருக்கு குருவாக ஹனுமான் செயல்பட்டார்னு சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ குறிச்சுக்கோங்க. ஹனுமான் கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலே சுக்ரீவன் என்ற ஜீவாத்மாவை
ராமன் என்ற பரமாத்மாவிடம் சேர்க்கின்ற குருவாக இருந்தார். சுக்ரீவனுக்கும் ராமனுக்கும் எப்படி சக்கியம் ஏற்பட்டது? ஹனுமான் மூலமாக. ஹனுமான் தான் நடுவில் இருந்து அவ 2 பேருக்கும் ஒரு நட்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தான். யுத்த காண்டத்துக்கு வாங்க. யுத்த காண்டத்திலே விபீஷண சரணாகதியை அங்கீகரித்தது யார்? அங்கு இந்த விபீஷணன் என்கின்ற ஜீவாத்மாவை ராமன் என்ற பரமாத்மாவிடம் சேர்க்கின்ற குருவாக ஹனுமான் இருந்தார். சுந்தரகாண்டத்திலே சீதா பிராட்டி என்ற ஜீவாத்மாவை ராமன் என்ற பரமாத்மாவிடம் சேர்க்கின்ற குருவாக ஹனுமார் இருந்தார். ஆகவே தான் சுவாமி தேசிகன் அத்யத்வே ஹனுமத் சமேத குருனா என்று சொன்னார். ஹனுமான் தான் குரு என்று நமக்கு எடுத்து காட்டிவிட்டார். ஆகவே தான் அச்சாட்டியம் வாக்படுத்துவம் ச ஹனுமாத் ஸ்மரணாத் பவேத் என்று அவரை வணங்கினால் அனைத்தும் கிடைத்துவிடும் என்பது நமக்கு தாற்பயம். குரு காட்டுகின்ற சின்முத்திரையை பற்றி நாம் இங்கு அனுபவிக்க வேண்டும். சின்முத்திரைனா குரு நமக்கு எப்படி உபதேசம் பண்றார்? சின்முத்திரைன்னா என்ன தெரியுமா? ஞானமுத்திரை. ஞானமுத்திரையை காட்டுங்க யாராவது. மாமி காட்டிட்டா, மாமா காமிட்டார். அப்புறம் வேற இப்படி இப்படி காமிக்கும் பொழுது என்ன தெரிகிறது? இதுல இங்க பாருங்க, குருநாதர் ஹயக்ரீவரே குருநாதர் தான். அவர் எப்படி காமிக்கிறார்? ஞானமுத்திரை தான் வச்சுட்டு இருக்கார். என்ன காரணம்? இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க, தெரியுறதா? இந்த 3 விரலும் ஒன்று சத்வகுணம், ஒன்று ராஜசகுணம், ஒன்று தமோகுணம் என்று இருக்கின்றது. இப்படி இருந்ததுன்னா எல்லாம் நாம் ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும் சத்வ ராஜச தமோ குணத்திலே சேர்ந்து அதனுடைய ஆதிக்கத்திலே இருக்கின்றோம். இந்த ஆள்காட்டி விரல் ஜீவாத்மா, இந்த கட்டை விரல் பரமாத்மா. இது ஒரு உருவகம் தான். உடனே இது எங்க இருக்கா ஜீவாத்மான்னு கேட்காதீங்க. ஒரு அமைப்புல சொல்றோம். இந்த ஆள்காட்டி விரலையும் இந்த ஜீவாத்மா, இந்த கட்டை விரல் பரமாத்மா, இப்படி ஆள்காட்டி விரலையும் கட்டை விரலையும் சேர்க்கும்போது இந்த 3 விரலும் சேர்ந்து சேர்றதா? தனியா போயிடும். அப்போ குரு ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவிடம் சேர்க்கின்ற பொழுது இந்த சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தாமச குணம் எல்லாம் சற்று விலகி நின்றுவிடும். அங்கு அதை காட்டுபவர் தான் குருநாதர் என்பதால் தான் இந்த சின்முத்திரை என்ற இந்த ஞான முத்திரையை எம்பெருமான் காட்டுகின்றார், நம் குருநாதர்கள் காட்டுகின்றார்கள். அப்படி நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். இதற்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொல்லட்டுமா? காத்தால ஒரு 5:30 மணி ஆன உடனே நமக்கு தூக்கம் கலைஞ்ச உடனே பல் தேய்ச்சிட்டு என்ன கேட்குறோம்? நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ஒரு காஃபி இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? நினைக்கிறோமா இல்லையா? இப்போ காஃபியில் என்னென்ன இருக்கு? பால் இருக்கு, டிகாஷன் இருக்கு, சர்க்கரை இருக்கு. இது தனித்தனியாக 3 கப்பில் வச்சுட்டா காஃபி ஆயிடுமா? ஆகாது. அது 3 சேர்ந்துடுத்துனா காஃபின்ட்டு நம்மளை கெடுக்கிற ஒரு விஷத்தை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். அது மாதிரி தான் சத்துவகுணம், தமோகுணம், ராஜசகுணம். இது 3 தனித்தனியாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு தொல்லை கிடையாது. இது 3 ஒன்னா சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி சேர முடியாது. அதைத்தான் நமது குருநாதர்கள் நமக்கு போதிக்கின்றார்கள். இது விளையாட்டா சொல்றது எல்லாருக்கும் எளிதா போய் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இதை காஃபியை கையில் எடுக்கும்போது நிச்சயமா ஞாபகம் வந்துடும். இன்னும் சொல்லுவாள், மருந்து சாப்பிடும்போது குரங்க நினைச்சுக்காதுன்னு சொல்லுவான். அப்போ என்ன ஆகும்? இன்னைக்கு மருந்து சாதாரண சாதம் சாப்பிடும்போது கூட சட்டை பார்த்த உடனே நம்ம முகமே நமக்கு வானர மாதிரி தோணிடும். அதுதான் நம்ம மனசு தானே, மனசு படுத்துகிற பாடு தானே. இப்படி இந்த ராஜச குணம்லாம் மாயையினுடைய விளைவுகள். மாயை என்றால் பிரகிருதி, பிரகிருதியினுடைய விளைவுகள். இது கட்டாயம் எல்லாருக்கும் இருக்கும். அது வேற ஒரு ரூபத்தில் சொல்லணும்னா, ஒவ்வொரு ஜீவாத்மா கிட்டையும் இந்த 3 குணமும் இருக்கும். எந்த குணம் மேலோங்கி இருக்கின்றதோ, அந்த ஆத்மபோத ஞானத்தை எந்த குணம் போய் ஆட்படுத்துகின்றதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவ புத்தி வேலை செய்யும். சத்துவகுணம் நிறையா இருந்ததுன்னா எல்லாரையும் நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லுவோம், எல்லாத்தையும் அன்பா பேச சொல்லுவோம், எல்லாரும் நம் சகோதரர்கள் நினைக்க சொல்லுவோம். தப்பான எண்ணத்தோட பேச சொல்லாது, தப்பான எண்ணத்தோட பார்க்க சொல்லாது, எம்பெருமானை பற்றிய சிந்தனையை கொடுக்கும். இது சப்தகுணத்தினுடைய இயல்பு. ரஜோகுணம்னா இந்த உணவு தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். ரஜோகுண உணவுகள் என்ன? நம்மளுடைய இந்திரியங்களை வெறிப்படுத்தி விடுகின்ற உணவு வகைகள். அதெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தால் ரஜோகுணம்னா எப்போ பார்த்தாலும் அகங்காரம், ஒரு திமிர் அதிகம் எடுத்து போகும்.
அது ரஜோகுணம். பார்த்துருப்பீங்க, அவ சாப்பிட்ற வழக்கப்படி தான் ஒரு கதை சொல்லுவா. ஒரு கூட்டில் 2 கிளி சின்ன குஞ்சுகளாக இருந்தது. அதை இந்த ஒரு வேடன் பிடிச்சிட்டான் அந்த 2 குழந்தையும். அப்போ பிடிச்சிட்டு வரும்பொழுது ஒரு முனிவர் பார்த்துட்டு அந்த கிளியில் என்கிட்ட ஒன்று கொடுத்துருன்னு கேட்குற ஒரு ரிஷி. அந்த ஆசிரமத்தில் அந்த கிளி வளர்ந்துட்டு வருது. இன்னொரு கிளியை எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது கறிக்கடைக்காரன் வாங்கிட்டான். கறிக்கடைக்காரன்ட்டு ஒரு கிளி வளர்றது. இது என்ன பண்ணுறது, அங்கே ரிஷிக்கிட்ட வளர்கிற கிளி அவர் பெருமாளேன்னு சொன்னால் இதுவும் பெருமாளேன்றது. அவர் என்னென்ன உபதேசம் பண்ணுறாரோ அத்தனையும் சொல்கிறது. அவர் வேத மந்திரம் சொன்னால் இதுவும் வேதத்தை மிழற்றுகின்றது. அதே இங்கே வளர்ந்தது இல்லையா கிளி, ஒரே தாயிடம் ஒரே கூட்டில் பிறந்த கிளிகள் இங்கே வந்தது என்ன பண்ணுறது, வெட்டு குத்து என்ன அதே தான் டெய்லி கேட்டுட்டு இருக்குது. அதனால வெட்டு குத்துன்னு பழகிறது தான். ஆகையினால நாம் யாரிடம் பழகுகின்றோம், எப்படி பழகுகின்றோம், எப்படிப்பட்ட உணவை உண்கின்றோம், அதுதான் நம் குணத்தை நிர்ணயிக்கின்றது. ஆகவே சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். தமோகுணம்னா சொம்பி தெரிவது. எப்போ பாரு சாப்பிட வேண்டியது தூங்க வேண்டியது, சாப்பிட வேண்டியது தூங்க வேண்டியது, வேற எதுவும் கிடையாது. தூக்கம் 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 சோம்பேறித்தனம், இது தமோகுணம். இப்போ ஒருத்த தமோகுணம் அதிகமாயிட்டுன்னா எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டான், போவான் சாப்பிடுவான் தூங்குவான், அதுதான் அவனுக்கு வேலையே. அப்படி இருக்கும். ரஜோகுணம் இருந்ததுன்னா அடுத்தவனை எப்படி கெடுக்கலாம், அடுத்தவனை எப்படி அடிக்கலாம், அடுத்தவனை எப்படி உதைக்கலான்னு தான் அந்த எண்ணம் மேலும். அதுவே சத்வகுணம் அதிகமாகி அந்த ஆத்மபூத ஞானத்திலே சத்துவம் குணம் மிகுந்து இருந்தால் என்னாகும், சதா சர்வ காலமும் எல்லோரும் நன்னா இருக்கணும். சர்வோஜனான் சுகினோ பவந்து, நேற்று கூட சொன்னேன் இல்லையா, எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்ன்ற அந்த போதிப்பது தான் நம் சனாதன தர்மம். எல்லாருக்கும் எல்லாமும் நன்னா இருக்கணும். என்னை போல் நீ அதே கொஞ்சம் அத்வைத சித்தாந்தத்திலே போனால் நீயும் இறைவன் நானும் இறைவன் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா உள்ள இருக்கிற அந்தராத்மா உங்ககிட்டையும் தான் பெருமாள் இருக்கார், எங்கிட்டையும் தான் பெருமாள் இருக்கார். அதனால அவன் பரதேசியாக இருந்தாலும் அவனை இறைவனாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அத்வைதம் போதிக்கும். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, சனாதன தர்மத்திலே வகைப்படுத்துகின்றதல்லவா. இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா சரியான குரு. உனக்கு சரியான குரு அமைந்திருந்தால் அந்த குரு வழிபடுத்துகின்ற விதத்திலே ஒரு ஜீவாத்மா நல்ல கதியை அடைய முடியும் என்பதற்காகத்தான். இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு இப்போ சுந்தரகாண்டத்துக்கு வருவோம். சுந்தரகாண்டத்துல என்ன பண்றார், தத்துவார்த்தமா இப்போ இந்த தத்துவம் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த தத்துவப்படி நாம அனுபவிச்சு பார்ப்போம். மனோ தத்துவம் தான் ராவணன். 10 இந்திரியங்கள், 10 இந்திரியங்களுடைய கட்டுப்பாடு தான் ராவணன் என்று சித்தரிக்கப்படுகின்றது. இப்போ ராவணன் ஒரு மனுஷன் தான், சீதான் ஒரு தேவி இருந்தான்றதெல்லாம் விட்டுடுவோம். நாம் கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம். மனோ தர்மம், இந்திரியங்கள், 10 இந்திரியங்கள் சேர்ந்தது ராவணன் என்று எடுத்துக்கொள்ளுவோம். 10 தலைகள், 10 இந்திரியங்கள், 11வது இந்திரியம் மனசு. அதாவது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மா, நாம் எல்லாருமே ராவணர்கள் தான், நாம் எல்லோருமே ராமர்கள் தான், நாம் எல்லோருமே சீதா பிராட்டிகள் தான். எல்லாமே நமக்குள்ளேயே இருக்கின்றத நாம் புரிஞ்சுக்கணும். எப்படின்னா 10 இந்திரியங்களும் 11வது இந்திரியமாகிய மனசும் சேர்ந்தது தான் ராவணன் என்ற சொரூபம். குணம்னு எடுத்துட்டோம்னா எப்பொழுதும் தர்மத்தை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டு தர்ம வழியிலே நின்று கொன்ற விபீஷணன் சத்வகுண சம்பன்னன். 3 சகோதரர்கள் இருந்தார் இல்லையா, 3 சகோதரர்களுக்கு சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தாமச குணம் என்று உருவகப்படுத்துவோம். சத்வகுணம் மிகுந்து இருந்ததனால்தான் விபீஷன் நல்ல புத்தியோடு இருந்தான், நல்லதே செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தான். ரஜோகுணம் மிகுந்திருந்தது ராவணன். ஆகினால்தான் அடுத்தவர் மனைவிகளை கவர்ந்து கொண்டு சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தான். உலகையே தன் ஆட்சிக்கு கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அகங்காரம் கொண்டிருந்தான். அது ரஜோகுணம் மிகுந்ததனால். ஆக ரஜோகுணத்தினுடைய ஒரு தாக்கம் ராவணன் எடுத்துக்கலாம் 3 சகோதரர்கள்ல. அடுத்தது இன்னொருத்தர் யாரு, கும்பகர்ணன். கும்பகர்ணன் என்ன பண்ணுவான், 6 மாசம் தூங்குவான், 6 மாசம் முடிச்சுடுவான். அப்போ தமோகுணம் மிகுந்திருந்தவன். இப்படி ராமாயணத்துல சொல்லி இருக்கிற இந்த குணங்கள்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் வர முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் நம்மகிட்டயே இருக்கு. சத்துவகுணம் இருக்கு, ரஜோகுணம் இருக்கு, தமோகுணம் இருக்கு. இப்படி நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். காம குரோத இருப்பிடமாக இருப்பவன் ரஜோகுணத்தினுடைய இருப்பிடமான ராவணன். அதுவே
சத்துவகுணம் மிகுந்த சத்துவ சம்பன்னனாக இருப்பவன் விபீஷணன், அதுவே தமோகுணம் நிறைந்து எப்பொழுதும் சோம்பித் திரிபவனாக இருப்பவன் கும்பகர்ணன் என்று நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். இது ஒரு விதமான, சரி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன மாயை பிரகிருதின்னு ஏதோ சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்குன்னு நீங்க கேட்கணும். அந்த மாயை யாருன்னா அவதான் சூர்பனகை. மாயைன்றது சூர்பனகை தான் மாயையினுடைய ஒரு அடையாளம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆகிய பிரபஞ்ச வஸ்து எது? பிரபஞ்ச வஸ்துனா இருக்கிற எல்லாம். ராமாயணத்தில் யார் பிரபஞ்ச வஸ்து அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றார்? மாரீசன், மாயமானாக வந்த மாரீசன். அது ஒரு வஸ்து இல்லையா? பிரபஞ்ச வஸ்து தான், பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற வஸ்து தானே. ஆக மாரீசன் மாயமானாக வந்து ஏமாற்றியதால் அதுதான் பிரபஞ்ச வஸ்து. இதுதான் தத்துவம். இந்த தத்துவத்தை இப்பொழுது கதையோடு பொருத்தி பார்த்தோம் என்றால் ராமாயண காவியத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்று நம்ம எல்லாருக்கும் நன்னா புரியும். அதுக்காக போய் ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணணும், ராமாயணத்தை ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கணுன்றது கிடையாது. சொல்வதை கேட்டு நாம் புரிந்து கொண்டாலே போதும். ராமாயணம் நம் எல்லோர் வாழ்க்கையிலும் ஒரு ராமாயணம் இருக்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இதைத்தான் எப்பொழுது பிரபஞ்சத்திலே இருக்கின்ற ஒரு வஸ்துவின் மீது ஆசை வந்து விடுகின்றதோ அப்பொழுது இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவிடமிருந்து பிரிந்து போய்விடுகின்றது. பரமாத்மாவை பற்றிய சிந்தனை இல்லாமல் லோக சுகங்களின் மீது எப்பொழுது ஈடுபாடு போகின்றதோ அப்பொழுது அவன் பரமாத்மாவிலிருந்து விலகி போகின்றான். அந்த விலகப் போகின்ற தூரம் அதிகமாக அதிகமாக அவன் சிந்தனைகளும் வேறு விதமாக போய் கண்டபடி பேச ஆரம்பிச்சிடறான். இப்போ சில பேர்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி, அதெல்லாம் நான் குறிப்பாக சொல்ல விரும்பல. ஆகவே தான் அமிர்த பிந்து உபனிஷத் என்ற ஒரு வேதத்திலே மனையேவ மனுஷ்யானாம் காரணம் பந்த மோட்சயோகோ பந்தாய விஷயாசக்தம் முக்தம் நிர்விஷயம் சம்ஸ்கிருதம் என்று சொல்லுகின்றது. அதாவது இது அர்த்தம் என்னன்னா, இந்த மனசு ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் எனக்கு பகவானே வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது, பகவத் ஸ்மரணையிலேயே இருக்கின்ற பொழுது பகவான் அந்த ஜீவாத்மாவுடன் இருப்பான். எப்பொழுது இந்த ஜீவாத்மா மற்ற சுகங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு பகவத் சிந்தனையை மறக்கின்றதோ அப்பொழுது பகவான் அந்த ஜீவாத்மாவிடமிருந்து பிரிந்து போய் விடுகின்றான். இதற்கு உதாரணம்தான் சீதா பிராட்டி, ராமபிரான், மாயமான். இப்போ பொருத்தி பாருங்க. ராமனே தனக்கு பிரபு என்று இருந்த வரையில் சீதாவுக்கு ஒரு கஷ்டமும் வரல. எப்பொழுது பிரபஞ்ச வஸ்துவான் அந்த மாயமான் மாரீசன் மாயமானாக வந்த பொழுது அதன் மீது ஆசை கொண்டு அது வேண்டும் என்று கேட்டாலோ உடனே ராமன் அங்கிருந்து விலகி போகின்றான். இங்க பாருங்க, ஜீவாத்மாவிட்டேருந்து பரமாத்மா பிரிஞ்சு போறது மாதிரி ராமன் சீதா பிராட்டியிடமிருந்து பிரிந்து போகின்றான். அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு நாள் சீதா பிராட்டி கஷ்டப்பட்டா? இதுதான் தத்துவம். இதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே சீதா பிராட்டி ஜீவாத்மா ஸ்தானத்தில் இருந்து நமக்கு உணர்த்துகின்றான், ராமன் பரமாத்மா ஸ்தானத்தில் இருந்து உணர்த்துகின்றான். மாரீச்ச மாயமான் அந்த மாய ஸ்வரூபமாக லோக வஸ்துக்களாக நமக்கு உருவகப்படுத்தி காட்டப்படுகின்றது. இப்படி நாம் ஒரு விதமாக அனுபவிக்கலாம். அடுத்து சாதாரண ஜீவாத்மாவா இருந்தா என்ன இருக்கும்? விஷய சுகங்கள் ஆசைப்பட்ட ஜீவாத்மாவா இருந்தா என்ன நடக்கும்? ராவணன் என்ன சொன்னான்? உனக்கு ராமன் இனிமே உன்னை காப்பாற்ற மாட்டான், உனக்கு பணம் வேணுமா, செல்வம் வேண்டுமா, ராணி என்ற உயர்ந்த ஸ்தானம் வேணுமா, மண்டோதரிக்கும் மேலாக உன்னை வைக்கின்றேன், உன் ஜனக மகாராஜனுக்கு ஏதாவது பணம் வேண்டும் என்றாலும் கொடுக்கின்றேன் என்றெல்லாம் ஆசை வார்த்தை காட்டினான் அல்லவா? சாதாரணமா ஒரு மானுட ஜென்மம் சாதாரணமா இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் ஆத்ம ஞானத்தை அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும்? அந்த ஆசை வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு கதையை வேறு மாதிரி போயிட்டு. ஆனால் சீதா பிராட்டி ஆத்ம ஞானம் மீது கட்டுப்பட்டு இருந்ததுன்னா சத்துவகுணம் இருந்தது. ராமனை தவிர வேறொன்றையும் நினைக்க மாட்டேன், வேறொன்றுக்கு ஆசைப்பட்டதன் பலனை இப்பொழுது அனுபவிக்கின்றேன் என்று உணர்ந்து விட்டதனால் அவள் கடைசி வரையில் ராவணனுடைய இச்சைக்கு ஆளாக முடியவில்லை என்று நாம் அதை அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே தான் இந்த காவியம்னு எடுத்துட்டோம்னா பொதுவாக காவிய நாயகியினுடைய தாபத்தை தான் பெரிதாக சொல்லுவார்கள். ஒரு பெண் படுகின்ற அவஸ்தையை தான் பெருசாக காமிச்சு ஒரு கதை எழுதுறதோ ஒரு காவியம் எழுதுறதோ லோகத்தில் வழக்கம். ஆனால் இங்கே ராமாயணத்தில் என்ன நடக்கிறது?
சீதை பட்ட அந்த வேதனையை விட ராமன் பட்ட வேதனை அதிகம் என்று ராமாயணம் நமக்கு காட்டுகின்றது. காட்டில் அலைஞ்சு திரியிறான், சீதா பிராட்டியே அவன் தூக்கிட்டு போயிட்டான். காட்டில் அலைஞ்சு திரிஞ்சுட்டு இருக்கான். பார்க்கறதெல்லாம் மலையை பார்த்து, மலையே என் சீதாவை பார்த்தீரான். அங்கே அதாவது ஒரு மிருகம் போச்சுன்னா, மிருகமே என் சீதாவை பிராட்டி பார்த்ததுகிட்டலாம் என் பிராட்டியை பார்த்தீர்களா, பிராட்டியை பார்த்தீர்களா என்று பித்து பிடித்தவன் போல் அலைகின்றான் என்று ராமாயணம் நமக்கு காட்டுகின்றது. கம்பராமாயணமும் நமக்கு காட்டுகின்றது, வால்மீகியும் நமக்கு காட்டுகின்றது. இது என்னத்தை சொல்றது? எதுக்காக இது மாதிரி கதை அமைப்பு வந்ததுன்னா, இந்த ஜீவாத்மா இகலோக சுகங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு பகவானுடைய சிந்தனையிலிருந்து விலகி போன பொழுது பகவான் விலகி போயிட்டான். ஆனா அவனுடைய எண்ணம் பூரா இந்த ஜீவாத்மா நம்ம கிட்ட வராதா, இவன் எங்கிட்ட வரமாட்டானா, இவன் எங்கிட்ட வரமாட்டானா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான். சுவாமி தேசிகன் ஒரு கிரந்தத்திலே சொல்லுவார், ரங்கநாதனை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது, ஆச்சாரியன் இந்த ஜீவாத்மாவை என்னிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்க மாட்டானா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றானாம் ரங்கநாதன். அப்படி எழுதி வச்சிருக்கார். அதாவது இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மா தவிப்பதை பார்த்து எப்பொழுது இந்த ஜீவாத்மா நம்மிடம் சேரும் என்ற பாரிப்பிலே ஒரு ஏக்கத்தோடு நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் என்று சொல்லுவதுதான் இந்த ராமாயண கதையினுடைய ஆழமான அர்த்தம். எப்படி சீதா பிராட்டியை காணாமல் இவன் மலையே மரணே குயிலே என்று எல்லாவற்றையும் பார்த்து என் சீதையை கண்டீர்களா என்று கேட்டோனோ, அதுபோன்று பரமாத்மா கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான், நம்மை சேர மாட்டோமா என்று. இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள். இப்படி பிரிந்திருக்கின்ற ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கின்ற சத்குருவாக ராமாயணத்திலே வருபவர் தான் ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய மகாபிரபு. அதுதான் நமது வைஷ்ணவ சிற்பமாகத்தான் எம்பெருமானை அடைய முடியும் என்ற அசைக்க முடியாத தத்துவத்தை சொல்லுவதுதான் நம் சனாதன தர்மம், குறிப்பாக நம்முடைய வைஷ்ணவ தர்மம். அதைத்தான் மகாகுருவாகிய ஸ்ரீ நிகமாந்த மகாதேசிகன் ஒரு பாசுரம் சொல்லுகின்றார். எப்படி சொல்றாருன்னா, நம்முடைய வைஷ்ணவ சித்தாந்தம்னா என்ன, எப்படி குரு யாராருக்கு யார் குருவோ அவா மூலம் நாம் எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் என்று அழகாக சொல்லுகின்றார். என் உயிர் தந்து அளித்தவரை, நான் கொஞ்சம் தமிழை பிரிச்சே சொல்றேன், படிக்கிற அந்த பாசுரத்தை. என் உயிர் தந்து அளித்தவரை சரணம் புக்கு யான் அடைவேன் அவர் குருக்கள் நிறை வணங்கி பின்னருளால் பெரும்பூதூர் வந்த வல்லல் பெரிய நம்பி ஆள வந்தார் மணக்கால் நம்பி நன்னெறியை அவர்க்கு உரைத்த உய்யக் கொண்டார் நாதமுனி சடகோபன் சேனைநாதன் இன்னமுத திருமுகல் என்று இவரை முன்னிட்டு எம்பெருமான் திருவடியை அடைகின்றேனே. அர்த்தம் புரிஞ்சுதா அந்த பாசுரத்துல? என் உயிர் தந்து அளித்தது யார்? ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் உயிர் கொடுத்தது முதல் தெய்வம் தாயும் தகப்பனும். என் உயிர் தந்தவரை சரணம் புக்கு. முதல்ல அப்பா அம்மாவை மதிக்க கற்றுக்கணும். அப்பா அம்மாவுக்கு அவகிட்ட சரணமாக இருக்கணும். அவகிட்ட சரணாகதி பண்ணிட்டு அவளை மதித்து இந்த முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புகிற வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. என்னுயிர் தந்தவரை சரணம் புக்கி யான் அடைவேன் அவர் குருக்கள் நிறைவணங்கி. என்னுடைய அப்பாவுக்கு ஒரு குரு இருப்பார் இல்லையா, அந்த குரு. அவருக்கு தாத்தாவுக்கு ஒரு குரு இருப்பார் இல்லையா, அந்த குரு. தாத்தாவுக்கு ஒரு குரு இருப்பார் இல்லையா, அந்த குரு என்று அந்த குரு நிறையை வணங்கி, நிறைந்த கூட்டம் குருக்களுடைய வரிசைகளை நாம் வணங்கி கொண்டு அப்படி போனோம்னா இப்படி எது வரையில் போறோம்? பின்னருளால் பெரும்பூதூர் வந்த வல்லல் யாரு? ராமானுஜர். ராமானுஜர்கிட்ட போய் நிற்போம். ராமானுஜர் சேவை சாதிக்கின்றார் இல்லையா, ராமானுஜர்கிட்ட போய் நிற்போம். அப்படி அப்பாவோட ஆச்சாரியன், தாத்தாவோட ஆச்சாரியன், தாத்தாவுடைய அப்பாவுடைய ஆச்சாரியன், இப்படி கொள்ளு தாத்தா எள்ளு தாத்தான்ட்டு அப்படியே போயிட்டு கடைசியில் எங்கே நிற்போம்னா யார்கிட்ட போய் நிற்போம்? ராமானுஜர்கிட்ட நிற்போம். பின்னருளால் பெரும்போதூர் வந்தவல்லல் பெரிய நம்பி. அவருக்கு யார் ஆச்சாரியன்? பெரிய நம்பி. ஆள வந்தார். அவாகிட்ட போய் அவாளை வணங்கி மணக்கால். அவளுக்கு யார் ஆச்சாரியன்? மணக்கால் நம்பி. அவரையும் வணங்கிட்டு நன்னெறியை அவர் குறித்த உய்யக் கொண்டார். இவாளுக்கெல்லாம் யார் உபதேசம் பண்ணார்னா உய்யக் கொண்டார். அவரையும் வணங்கி அதுக்கு மேல நாதமுனி சடகோபன் என்ற நம்மாழ்வார் இவர்களை வணங்கி இவ எல்லாம் மனுஷ ரூபத்தில் எல்லாரையும் சொல்லியாச்சு. அடுத்தது யாரை சொல்லணும்? பிராட்டி மகாலட்சுமி தேவி தான் அடுத்த ஆச்சாரியன் என்று சொல்லுகின்றார். இப்படி நம்ம குருவெல்லாம் வணங்கிட்டு போனோம்னா போய் மகாலட்சுமி கிட்ட நிற்போம். அதனால்தான் பெருமாள் கோவிலுக்கு போனோம்னா
முதல்ல நேர பெருமாள்கிட்ட போகக்கூடாது, காரியம் ஆகாது. நேர போய் தாயார்கிட்ட சேவிச்சுட்டு தாயார்கிட்ட அனுகிரகம் வாங்கிட்டு போனால் தாயார் கிடைக்குன்னு பார்ப்பா, சொல்லுவா பெருமாள்கிட்ட, என்னுடைய பக்தன் வந்திருக்கான் பார்த்து செய்யுங்கன்ட்டு ஒரு ஆணை கொடுத்துடுவா. அதுதானே இப்போ நம்ம ஆற்றுல எல்லாம் நடக்கிறது. ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் வீட்டில் கேட்டு சொல்கிறேங்க சொல்கிறோமா இல்லையா? ஆற்றுல கேட்டு சொல்கிறோம், வீட்டில் கேட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா? அங்கே வந்து மீனாட்சி ஆட்சி, சிதம்பரம் ஆட்சி இல்லை. கரெக்டு தானே? உண்மையாக பொய்யா? எதுவாக இருந்தாலும் வீட்டில் கேட்டு சொல்லணும் இருக்கு இல்லையா? அப்படித்தான் இத்தனை குருமார்களையும் வணங்கி கொண்டு மேலே போனோம் என்றால் இன்னமுத திருமகள் அந்த மகாலட்சுமியையும் வணங்கி அவருக்கு மேல ஆச்சாரியன், பிரதம ஆச்சாரியன் யாரு? பிரதம ஆச்சாரியன்னா முதல் ஆச்சாரியன் யாரு? பெருமாள், எம்பெருமான். பகவத்கீதையில் ஆச்சாரியனா இருந்த உபதேசம் பண்ணார் இல்லையா? அவரை அடைகின்றோமே. எவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டார் பாருங்க. குரு பரம்பரையை அப்படியே கொண்டு வரார். இதை தான் நான் இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம் நாதயாமன மத்தியமாம்ட்டு ஆரம்பிச்சேன் இல்லையா? அது சமஸ்கிருத பாசுரம். அந்த சமஸ்கிருத ஸ்லோகத்துல மேலேந்து கீழே வர, இங்க நம்ம ஆச்சாரியன் தமிழ்ல கீழேந்து மேல வர, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அதனுடைய தமிழாக்கம் தான் இந்த பாசுரம். ஆகையினால் குருவை வணங்கித்தான் நாம் எம்பெருமானை அடைய முடியும் என்ற சித்தாந்தத்தை வலியுறுத்துவது அனுமத் சமேன குருணா. ஆச்சாரியன் சொல்லுது, அனுமான் தான் குருவாக இருந்து வழி நடத்துகின்றார் என்று. இப்படி தத்துவார்த்தமாக பார்த்தோம் என்றால் குருவை ஏன் வணங்க வேண்டும் என்பது புரிய வருகிறது. அதனால்தான் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் சங்கல்பம், நீங்க போய் இப்போ பெருமாளுக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணணும், சங்கல்பம் பண்ணணும்னா முதல்ல என்ன பண்றா? குருபியா தத்குரு பெச்ச நமோ ஓகம் அதி மெஹே ரிணி மெஹேச்ச தத்ராஜு தம்பதி ஜெகதாம்பதின்னு சொல்றா இல்லையா? எதுக்காக சொல்றா? குருமுகமாக சங்கல்பம் பண்ணிக்கொண்டு எம்பெருமானிடம் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள். இத்தகைய ஒரு அற்புதமான ஒரு சம்பிரதாயத்திலே நாம் இருப்பதனால்தான் நம் சுவாமி நிகமாந்த மகாதேசிவன் சொல்லுகின்றார், அத்யத்வே ஹனுமத் சமேத குருணா பிராக்யாபிதார்த்த புமானு லங்காருக்த விதேகராஜதனயான்யாயேன லாலப்யதே என்று ஹனுமானை குருவாக கொண்டு வந்து சுந்தரகாண்டத்திலே நம் கண் முன் நிறுத்தி விடுகின்றார். இப்படிப்பட்ட தத்துவ விளக்கமாக உள்ள சுந்தரகாண்டத்தை இதுவரை சொன்னது முன்னுரைதான். உபோத்காதம் என்று நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? ராமாயணம் சொல்லணும்னு ஆரம்பிச்சோம்னா அதற்கு ஒரு உபோத்காதம், சுந்தரகாண்டம் சொல்லணும்னு ஆரம்பிச்சா சுந்தரகாண்டத்துக்கு ஒரு முன்னுரை சொல்லணும் இல்லையா? என்ன சுந்தரகாண்டத்தில் சொல்லியிருக்கு, யாரை பற்றி சொல்லியிருக்கு, எதுக்காக சொல்லியிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இவ்வளோ நாள் நம்ம சொன்னது உபோத்காதம். இப்போ ஒரு குளத்தில் இறங்கி நீராடணும்னு என்ன பண்ணணும்? படித்துறையில் இறங்கி இறங்கி சென்று குளிர குடைந்து நீராட வேண்டும். அதுபோன்று உபோத்காதம் என்பது முன்னுரை, உள்ளே இறங்குவது. ஆகையினால இதுவரையில் நாம் கேட்டது எல்லாம் சுந்தரகாண்டத்தை அனுபவிப்பதற்கான, அதன் உள்ளே சென்று அனுபவிப்பதற்கான ஒரு முன்னுரை என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ சுந்தரகாண்டத்தினுடைய விளக்கத்துக்கு வருவோம். சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்ன, அதுக்கு முன்ன சுந்தரகாண்டத்துக்கு முந்தைய காண்டம் எது? கிஷ்கிந்தா காண்டம். கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் வந்து எல்லாரும் வந்து இந்த மகேந்திர மலைக்கிட்ட வந்துட்டான், தேடிட்டு வந்து எல்லாரும் அங்கே ஒரு பெரிய கூட்டம் நடக்கிறது, கான்ஃபரன்ஸ். சம்பாதி சொல்லிட்டார், நான் பார்த்தேன் சீதா பிராட்டி லங்கையில் சிறை வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றார் சொல்லிட்டார். அவர் சம்பாதி ஒரு கழுகு கூறிய கண்ணால் பார்த்து ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டார். அப்போ நடுவில் சமுத்திரம் இருக்கு. இந்த சமுத்திரத்தை தாண்டி அக்கறையில் சென்று லங்கையை அடைந்து யார் போய் சீதையை தேடுவது? ஒருத்தன் சொல்றான், என்னால் ஒரு 10 காத தூரம் தாண்டுவேன், அதுக்கு மேலே எனக்கு சக்தி இல்லைன்றான். ஒரு வானரம் சொல்றது, நான் வந்து ஒரு 50 காதம் தாண்டுவேன், அதுக்கு மேலே எனக்கு சக்தி கிடையாது. இப்படி ஒருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா அவர்களுடைய சக்தியை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு வானரம் சொல்லித்தான், என்னால் தாண்டி போயிட முடியும், எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடும், அதுக்கு மேலே என்னால் திரும்பி வர முடியாது, பலன் இல்லையே. இப்படி ஒருத்தர் சொல்லி யாராலையும் வந்து முழுமையாக போய் பார்த்து திரும்பி வந்து செய்தி சொல்ல முடியும் என்ற நிலையில் யாருமே இல்லை. ஹனுமான் என்ன பண்றார்? ஒரு ஓரமா உட்காந்துட்டு இவெல்லாம் பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கார். அவர் எதுவும் பேசவே இல்லை, ஒரு ஓரமா உட்காந்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்கார். ஜாம்பவான் வந்து ஹனுமானை தட்டி எழுப்பி, ஹனுமானே, உம்மால் தான் இந்த காரியத்தை பண்ண முடியும்,
உம்முடைய திறமை உமக்கு நினைவில்லையா என்று அவருடைய பலத்தை அவருக்கு நினைவூட்டுகின்றார். ஏன் அச்சாட்டியம் வாக்படுத்தம் நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோமே, அப்போ அவருடைய பலம் தெரியாதான்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு. ஹனுமார் குழந்தையா இருக்கார். குழந்தையா இருக்கும் பொழுது காலங்காத்தால் சூரியன் சக 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 சகன்ட்டு அப்படியே சக்கச்சவேன்ட்டு உதித்து வருகின்ற பொழுது, இதை பாரதியார் குயில் பாட்டில் சொல்லுவார், நீலக்கடலோர் நெருப்பெதிரே சேர்மது போல் என்று அழகா ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார். காலை இளம் பருதி வீசும் கதிர்களிலே நீலக்கடலோர் நெருப்பெதிரே சேர்வது போல். அப்புறம் அந்த பாசுரம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பாரதியாருடைய குயில் பாட்டு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த கடல்லேருந்து அந்த சூரியோதயம் ஆகும் பொழுது அப்படியே ஜக 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 ஜகட்டு ஒரு பெரிய சிகப்பு கோலம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, எல்லாரும் அனுபவிச்சிருப்போம் இல்லையா. இதை இந்த குழந்தை ஹனுமான் பார்த்துட்டு இது ஏதோ ஒரு பெரிய பழம் போல இருக்கின்றதே, இந்த பழத்தை போய் பறித்து விடுவோம் என்று சூரியனை விழுங்கச் செல்லுகின்றார். அப்பொழுது ராகு கேது இந்திரன்ட்ட போய் முறையிடுறார். சூரியனை விழுங்குவது என்பது எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேதி, யாரோ ஒருத்தன் இதை சாப்பிட வரானே, அதனால இவனை தண்டிக்க வேண்டும் என்று இந்திரன்ட்ட ராகு கேது முறையிட்ட பொழுது இந்திரன் வஜ்ராயத்தாலே ஹனுமானை தாக்கி விடுகின்றார். அதனால்தான் ஹனுமானுடைய ஹனுன்னா தாடை ஒடுங்கி போய் ஹனுமானுடைய சொரூபம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வஜ்ராயத்தால் தாக்கப்பட்டு எழுந்த உடனே அந்த கதை ஒரு பெருசாக போயிட்டே இருக்கும். அப்போ உடனே என்ன பண்றார், ஹனுமானுடைய தகப்பனார் யாரு, வாயு புத்திரன் அல்லவா. உடனே ஒரு லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக், என் பிள்ளையை நீ அடிச்சிட்டியா, இனிமே காத்தே கிடையாது, ஸ்தம்பிச்சு போறது லோகமே. காத்து இல்லைன்னா என்ன ஆகும், காத்து உள்ளேயும் வெளியிலையும் போயிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் பேச முடியும், நீங்க உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்க முடியும். காத்து உள்ள போறது நின்று வெளில வர்றது நின்று போச்சுன்னா என்ன ஆகும், உலகமே ஸ்தம்பிச்சு போறது. எல்லாரும் போய் எம்பெருமான்கிட்ட வேண்டரா, நான் என்ன பண்றது இதுக்கு, நாரதட்ட போய் பிரம்மாட்ட போய் கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டா. அவர் நான் என்ன பண்றது, மற்ற தேவதைகள்கிட்ட கேள்விட்டு ஒருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா சொல்லிட்டு இருக்கா. இங்கேயா உலகமே ஸ்தம்பிச்சு போறது காத்து இல்லாம, இவர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டார் வாயு பகவான். அப்போ என்ன பண்றா, வாயு பகவானை எல்லாரும் சரணாகதி பண்ணி, நான் உங்க பிள்ளையை அடிச்சது தப்பு, அதனால உங்க பிள்ளைக்கு சகல சௌபாகியங்களும் நாங்கள் அனுகிரகம் பண்ணுகின்றோம் என்று சொல்லி அவருக்கு எல்லாவித சக்திகளையும் கொடுக்கின்றார். சக்தியை கொடுத்தாச்சா, உடனே ஸ்ட்ரைக் முடிஞ்சு போச்சு, மறுபடியும் லோகம் இயங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இவர் சகல சக்தி, அதனால்தான் பிரம்மாஸ்திரம் இவரை கட்டுப்படுத்தாது. அங்க பின்னால சொல்ல போறோம், இந்திரஜித் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவின பொழுது கட்டுப்பட்டது போல் நடிப்பார். அந்த கதையை அப்புறம் சொல்றேன். எல்லாரும் இவருக்கு ஒரு பலன் கொடுத்துட்டாரு. அதனால இது குழந்தை தானே, எல்லா சக்தியும் வந்த உடனே என்ன பண்ணுது, ஏதாவது ரிஷிகள் போயிட்டு அங்கே தபஸ் பண்ணியிருந்தாலும் போய் குச்சி எடுத்து குத்த வேண்டியது, ஏதாவது குறும்பு பண்ணிகிட்டே இருந்தது. அப்படி குறும்பு பண்ணும் பொழுது மதங்க முனிவர்னு ஒருத்தட்ட போய் இது மாதிரி விளையாட்டா செஞ்ச உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டார், உனக்கு உன்னுடைய சக்தியே தெரியாமல் போகட்டும் ஒரு சாபத்தை கொடுத்துறார். சக்தி யாராவது சொன்னாதான் உனக்கு தெரியும். அவர் பாரு எவ்வளவு அழகா ஒரு சாபம் இல்லை, அது வரம். இதை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். அதே சமயத்துல அந்த பலம் மற்ற பிரம்மா முதற்கொண்டவர்கள் கொடுத்த அந்த வரமும் வீணாகக்கூடாது என்று மதங்க, உன்னுடைய சக்தி யாராவது உனக்கு நினைவுபடுத்தினால்தான் உனக்கு தெரிய வரும், அதுவரை உனக்கு சக்தி மறந்து போகும் சொல்லிட்டார். ஆகையினால்தான் ஹனுமாருக்கு அவருடைய சக்தி என்னன்னு தெரியாம ஒரு ஓரமா உட்காந்துட்டு யாரோ பேசுன்னுட்டு கேட்டுட்டே இருக்கார். ஜாம்பவான் வந்தார். ஜாம்பவான் ஹனுமாரை தட்டி எழுப்பு, ஹனுமனே உங்களுடைய சக்தி தெரியாதா, ஒரு வானரத்தாலும் இந்த கடலை தாண்ட முடியாது, உன்னால் மட்டும்தான் முடியும் என்று சொல்ல அவருக்கு சக்தி விட்டது. உடனே கம்பீரமாக அந்த பர்வதத்துக்கு மேல ஒரு பர்வதம் போல் ஏறி நிற்கின்றார். மலைக்கு மேல ஒரு மலை மாதிரி ஒரு உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு நிற்கின்றார். அந்த கிஷ்கிந்தா காண்டத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகம் இதுல முடியும். எதுல முடியும், ஜாம்பவான் ஹனுமானுக்கு அவருடைய பலத்தை சுட்டிக்காட்டியதில் முடியும். சஞ்சோதயாமாச ஹரிப்ரவீரஹ ஹரிப்ரவீரம் ஹனுமந்தமேவா என்பது அந்த ஸ்லோகம் கடைசியா கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் முடிகிறது. அதற்கப்புறம் தான் ஹனுமாருக்கு அவருடைய பலம் தெரிய வருகின்றது. இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம கம்பர் வாக்கிலையும் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. கம்பர் என்ன சொல்லுவார்,
ராமன் ஹனுமாரை பார்த்த உடனே பார்த்த பார்வையிலேயே இவர் இன்னார் என்று ஒரு இது நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய திறமை ராமபிரானுக்கு. நல்லவும் ஒன்றோ தீயவும் நாடி நவை தீரச் சொல்லவும் துணிவுற்றீர் வெல்லவும் வல்லீர் மியலவும் வல்லீர் மிடல் உண்டே கொல்லவும் வல்லீர் தோல்வலி என்றும் குறையாதீர் என்று இவருடைய பெருமையை கம்பன் சொல்லுகின்றான். சொல்லவும் வல்லீர் என்று சொல்லி இவர் தோல்வெளிக்கு என்றுமே குறையாது என்று கம்பன் இந்த ஜாம்பவான் இவருடைய பலத்தை சுட்டி காட்டியதை இங்கு நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார்கள். ஆகவேதான் இந்த மனசமாதாய மகா அனுபாவா ஜகாம லங்காம் மனசா மனஸ்வீட்டு அடுத்த ஸ்லோகம் அங்கு ஆரம்பிக்கின்றது. இவர் தன்னுடைய பலத்தை காட்டின உடனேயே ஹனுமான் மனசளவுல லங்காவுக்கு போய் சேர்ந்துட்டாராம். தான்றது அப்புறம் இருக்கட்டும், க்ஷண மாத்திரத்தில். அதான் மனோவேகம் எல்லா வேகத்தையும். இப்போ நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கலாம், நினைச்சா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கலாம், ஃபிசிக்கலாக இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோம், கதை கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனால் மனசு எங்கே வேணாலும் சஞ்சாரம் பண்ணோம். அதுபோன்று ஹனுமார் க்ஷண மாத்திரத்தில் இந்த லங்கைக்கு போய் அங்கே சேர்ந்து விட்டதாக உணர்கின்றார். அந்த உத்வேகத்தினால், ஜாம்பவான் கொடுத்த உற்சாகத்தினால், அத்தகைய உற்சாகத்தினால் ஹனுமார் என்ன பண்றாருன்னா, தன்னுடைய சகாக்களாகிய தன்னை விட ஸ்தானத்தில் உயர்ந்த அங்கதன், வயதில் பெரிய ஜாம்பவான் ஆகியோரை வணங்கி உற்சாகத்துடன் மகேந்திர பர்வதத்தில் அதை நிமிர்ந்து நிற்கிறார். மலைக்கு மேல ஒரு மலை நிற்கிற மாதிரி இருந்ததுன்ட்டு வால்மீகின்னு சொல்றார், கம்பரும் சொல்லுகின்றார். இல்லாத இவ்வுலகத்தெங்கும் இங்கு இவன் இசைகள் கூற கல்லாத கலையும் வேதக் கடலுமே என்னும் காட்சி சொல்லாலே தோன்றிற்றன்றே யார்கொள் இச்சொல்லின் செல்வர்ட்டு இவரை பற்றி அனுமாருடைய சொல்லின் செல்வர்ன்ற ஒரு பட்டத்தை கொடுக்கின்றார் கம்பர். சொல்லின் செல்வர்ன்றதுக்கு ரொம்ப வேடிக்கையாக ஒரு வியாக்கியானம் சொல்லலாம். நான் சொல்லின் நீங்கள்லாம் செல்வீர். என்ன அவர் சொல்ல தெரியல, ஏதோ ஓளரின் இருக்கு, என்னத்தை கேட்கறதுன்ட்டு சில பேர் எழுந்து போயிடறான்ல. சொல்லின் செல்வர் அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஹனுமாரை போன்று சொல்லின் செல்வர். சொல்றது வாக்கு ஒன்று ஆணித்தரமா இருக்கணும், சொல்ற வாக்கு ஒன்று தத்துவார்த்தமா இருக்கணும், சொல்ற வாக்குக்கு ஒன்றுக்கும் ஒரு பிரமாணம் இருக்கணும். அவர்கள்தான் சொல்லின் செல்வர். நான் சொல்ல அவர்கள் செல்வார்கள் என்றால் அவர் சொல்லின் செல்வர் அல்ல. ஆனால் நம்ம ஹனுமான் அப்படி இல்லை. கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலே அனும படலத்திலே கம்பர் இவ்வாறு வர்ணிக்கின்றார். சுந்தரகாண்டத்தினுடைய பின்னால நாம் அனுபவிக்க போறோம். சீதா பிராட்டியை பார்த்து தன்னை ராமதூதன் என்று அடையாளம் காட்டிக்கொண்டு சீதா பிராட்டிக்கு நல்வார்த்தைகள் சொல்லி அவள் பிராணத்தியாகம் பண்ணுவதிலிருந்து காப்பாற்றி தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது சீதா பிராட்டி கேட்பா. அதெல்லாம் ரொம்ப விஸ்தாரமா பின்னால பார்க்கலாம். நீ யார்? நீயோ ஒரு வானரம். நீ சமஸ்கிருதத்தில் பேசுறியே, எப்படி பேசுற? ராமனும் மனுஷா, நீயோ வானரம். உனக்கும் ராமனுக்கும் எப்படி சக்கியம் ஏற்பட்டது? எப்படி நண்பரானீர்கள் என்றெல்லாம் பலவித சந்தேகம். ஏன்னா அவளுக்கு பயம். ராவணன் தான் இந்த ரூபத்திலே தன்னை மயக்குவதற்காக விட்டானோ என்று பலவிதமா சந்தேகப்படுவார். அப்போ அவர் ஒன்று சொல்லுவார் ஹனுமார். ராமர்கிட்ட சுக்ரீவன் போய் தன்யனானான். சுக்ரீவ ராஜாவும் ராமனும் சிநேகிதர்களானார்கள். சுக்ரீவனிடம் நான் ஒரு மந்திரி, சுக்ரீவனிடம் பல கோடி வானரங்கள் இருக்கின்றார்கள். அத்தனை வானரத்திலும் மிகவும் சிறியவன் அடியேன். ரொம்ப சின்ன பையன்ட்டு என்னை அனுப்பியிருக்கார், பெரியவாள்லாம் அங்கே இருக்கான்னு சொன்னார். இதை வியாக்கியானம் பண்ணும் பொழுது எப்படி அனுபவிப்பான்னா, ராமானுஜர் திருமலைக்கு போகிறார். திருமலைக்கு போகும்போது அவரை எதிர்கொள்வதற்காக பெரிய நம்பி மேலேருந்து இறங்கி வர்றார். ராமானுஜருடைய ஆச்சாரியன் அவரை சேவித்து, திருமலை நம்பி அவரை சேவித்து, யார் நீங்கள் வந்தீங்கோ, யாராவது சின்னவாள் அனுப்பியிருக்க கூடாதான்னு கேட்க அவர் சொன்னாரா, நம்பிகள் சொன்னாராம், திருமலை முழுவதும் தேடி பார்த்தேன், என்னை விட சிறியவன் யாரும் இல்லை, ஆகையினால் நான் வந்தேன் என்றாங்க. அது மாதிரி சொல்றார் இங்கு ஹனுமார் என்று ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு பாத்திரம் ஹனுமான். ஆகவே தான்
ஹனுமானுடைய பெருமையை சொல்லுகின்ற இந்த சுந்தரகாண்டம் ராமாயணத்தினுடைய நடுநாயகமாக 12,000 ஸ்லோகமாக, அதாவது 12,000 ஸ்லோகம் ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த முதல் ஸ்லோகம். ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயா சத்ருஹர்சனாக ஏஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணா சரிதே கத்பதிஹி. சத்ருஹர்சனாக என்று சொல்லுகின்றார். நம்ம சாதாரணமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம், என் வயிற்றுல புளியை கரைக்கிறது, வயிற்றுல நெருப்பு கட்டின்னு இருக்குன்னு சாதாரணமாக சொல்கிறோம் இல்லையா. இங்கே இவர் மேருமலையில் மகேந்திரகிரியில் ஏறி நிற்கிறார், அங்கே ராவணனுக்கு வயிற்றுல நெருப்பு கட்டின்னு இருக்கான், பயம் வந்துடுதான் அப்படின்ட்டு ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணுறதுல அது ஒரு அழகு. அப்படியும் அனுபவித்திருக்கின்றார்கள். ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயாக, ராவணன் சீதையை தூக்கி கொண்டு போனான் என்பது இந்த வார்த்தையினுடைய வெளிப்படையான அர்த்தம். ஆனால் அது அர்த்தம் கிடையாது. ராமாயணம் என்று பிற்காலத்திலே பெயரிட்டாலும் சிறையிருந்தவள் ஏற்றம் என்பதுதான் வியாக்கியானம் சொன்னவாள்லாம் எழுதி வச்சது. சிறையிருந்தவள் யாரு? சீதா பிராட்டி. சீதாயாத் மகதம் சரிதகா என்று வால்மீகியே சொல்லுவார். ஆகையினால சீதா பிராட்டியினுடைய சரிதம்தான் ராமாயணம் என்பதனால் இங்கு ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயா என்று சொல்லி சீதையை ராவணன் தூக்கி கொண்டு சென்றான் என்றால் அது சீதையினுடைய பெருமைக்கு இழுக்கு. சீதையார் சாட்சாத் மகாலட்சுமி. மகாலட்சுமியை ஒரு அரக்கன் தூக்கிட்டு போறதெல்லாம் அதெல்லாம் சரியா இருக்குமோன்ட்டு பெரியவாவுக்கு அழகா பதம் பிரிச்சு அர்த்தம் சொல்லுவா. ஏன்னா சீதை மானுட பிறவியாக இருந்தாலும் அவள் யார்? கிரீச்சதே லக்ஷ்மி சபத்னியோ, பகவானுடைய பத்னி, ராமபிரபுவனுடைய பத்னி. ராமன் தான் பரமாத்மா. ஆகையினால ததகா அராவண நீதாயாக சீதாயாக என்று பதம் பிரிப்பார்கள். அதாவது ராவணனையும் சேர்த்து சீதை தூக்கி கொண்டு போனாலாம். எதுக்கு தூக்கிண்டு போனால்? பல பெண்களை சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான், சிறையிலே பலர் வாடுகின்றார்கள், சகல லோகத்தையும் அடக்கி ஆள்கின்றான். அவர்களை சிறை மீட்டு அவர்களுடைய துன்பத்தை போக்க வேண்டும் என்பதற்காக தானே சிறை புகுந்து ராவணனையும் தூக்கி கொண்டு சென்று ஒரு காரண காரியமாக இருந்தால் ததகா அராவண நீதாயாக சீதாயாக என்று பதம் பிரித்து அர்த்தம் சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள். ஏன்னா தேவமாதர்களை சிறை மீட்க வேண்டும் என்று இவள் போனதால் தான் சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் என்று ராமாயண காவியத்திற்கு மற்றொரு பெயரும் இருக்கின்றது. இதற்கு விளக்கம் இந்த ஒரு 4 வார்த்தை இல்லையா, ததோ ராவண நீதாயாக, ததகா அராவண நீதாயாக சீதாயாக என்ற வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் சொல்றதுக்கு கஜேந்திர மோட்சத்தை உதாரணமாக எடுத்து சொல்லுவார்கள். ஆதி மூலமே என்று கஜேந்திரன் கதறிய பொழுது காலில் முதல்ல பிடிச்சுட்டு எடுத்து ஆதி மூலமே கதறது. அதுவரையில் பல கோடி ஆண்டுகள் அது சண்டை போட்டு பார்த்தது. தன்னுடைய பலத்தால் தான் வெளியில வந்துடலான்ட்டு அந்த கஜேந்திரன் நினைத்தான். முடியல. கடைசியில சரணாகதி பண்றான். ஆதி மூலமே என்று திரௌபதி என்ன பண்ணா? தன்னுடைய பலத்தால் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம்ட்டு கடைசியில பண்ணிட்டு ரக்ஷமாம் சரணாகதம் பண்ணால் இல்லையா, புண்டரீகாட்சா ரக்ஷமாம் சரணாகதம் பண்ண. அது மாதிரி என்னால முடியாதுன்ட்டு கையை தூக்கின உடனே பிடிச்சிருந்த ஆடை என்ன கீழே விழுந்துதா? விழல. என்ன சரணாகதி. உடனே புடவை சுரந்தது அங்கு இல்லையா. அதுதான் சரணாகதியினுடைய பெருமை. அப்படித்தான் இந்த வேழம், அதாவது இந்த யானை ஆதி மூலமே என்று சரணாகதி பண்ண உடனே பரமபதத்தில் இருந்த எம்பெருமான் கருடனை பார்க்கல, சக்கரத்தை பார்க்கல, தன்னுடைய உத்திரியத்தை பார்க்கல, அவசரமா ஓடி வந்தாராம். கருட பகவான் உத்திரியத்தெல்லாம் வாரி எடுத்துட்டு பின்னால ஓடி இவர் கீழே போந்துட்டு இவர் தூக்கிட்டு ஓடி வந்தார். அப்ப யார் தூக்கிட்டு வந்தது? கருடனையும் சேர்த்து பெருமாள் தூக்கின்னு வந்தாருன்ட்டு இதுக்கு ஒரு உதாரணமாக பெரியவர்தான் பிள்ளை சுவாமி இப்படி எழுதியிருக்கார். எவ்வளவு ஒரு அழகா அனுபவிச்சு எழுதியிருக்காரு. நம்ம அனுபவிக்கணும். இதைத்தான் திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த கஜேந்திர மோட்சத்தை பற்றி அழகான பாசுரமா சொல்லியிருக்கார். காணமர் வேடம் கையெடுத்து அலற கராவதன் காலினை கதுவ, கரானா முதலை, கராதன் காலினை கதுவ சென்று நின்று ஆழி தொட்டானை தேனமர் சோலை மாடமா மயிலை திருவல்லிக்கே நிகண்டேனே என்று சாசனம் அனுபவம் இந்த பாசுரத்தை சொல்லுகின்றார். எதுக்கு இங்க சொல்றேன்னா கஜேந்திர மோட்சம். கஜேந்திர மோட்சம்
அந்த முதலை காலை கவி ஆதி மூலமே என்று அலறியவுடன், சரணாகதி பண்ணவுடன் தன்னுடைய மேலுத்திரியத்தை மறந்தான், தன்னுடைய பத்னியை மறந்தான், தன்னுடைய வாகனத்தை மறந்தான். எம்பெருமான் ஓடோடி வருகின்றான் அல்லவா? ஆகையினால்தான் சீதா பிராட்டி இவர்களுடைய துன்பத்தை துடைப்பதற்காக தானே சிறை சென்றாள். ராவணனையும் சேர்த்து தூக்கிக் கொண்டார். ததோ அராவண நீதாயாக சீதாயாக என்று கொண்டு சேர்ப்பார்கள் விளக்கம் சொல்லுகின்ற பொழுது. அப்படித்தான் அடுத்தது பார்ப்போம். சரி, ஏன் இவர் சாரணர்கள் சஞ்சரிக்கின்ற அந்த வான வழியா போகணும்ட்டு முடிவு பண்ணார்? ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயா சதுர்ஹர்சனாக ஈயேஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதீஹி. சாரணர்கள் சஞ்சரிக்கக்கூடிய அந்த வான் வழியாக நான் போவேன் என்று இவர் சங்கல்பம் பண்ணுகின்றார். ஏன்? நான் மேலே பறந்து போறேன்னா அப்படியே ஆகாசத்துல வானத்துல தேவலோகத்திலேயோ இல்லை வேற எந்த வானலோகத்திலேயோ சிறை வைத்திருக்காளான்னு பார்த்துப்பேன், கீழே பூலோகத்தில் எங்கேயாவது சிறை வச்சிருக்காளான்னு பார்த்துப்பேன், 2 காரியமும் ஒரே சமயத்தில் பண்ணிடுவேன்ற அந்த புத்தி கூர்மை. ஆகையினால் சாரணர்கள் செல்லுகின்ற அந்த வான் வழியாக சென்றார் என்று இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் அமைகின்றது. இதை கம்பரனுடைய வார்த்தையிலே நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால், ஆண்தகை ஆண்டு அவ்வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் ஈண்டு இது என்கொள் வேலை இலங்கை என்று ஐயம் மெய்தா வேண்டு அற விண்ணொடு என்னும் மெய்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் காண்தகு கொள்கை உம்பரில் என அறுத்தல் கொண்டான். வானத்திலையும் பார்ப்பேன், பூமியிலையும் பார்ப்பேன், இலங்கையிலும் பார்ப்பேன், ஆகையினால் நான் வான்வழியாக செல்கின்றேன் என்று கம்பர் இந்த பாசுரத்தை தமிழ்படுத்தி நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். மகா குருவாகிய ஹனுமான் தன் ராமகாரியம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக முதலியே நம்ம எப்படி ஆரம்பித்தோம்? அஸ்மத் குருப்யோ நமஹா, அஸ்மத் பரம குருப்யோ நமஹான்ட்டு குருவந்தனம் பண்ணணும் இல்லையா? அதை தான் நமக்கு ஆச்சாரியங்க என்னுய தந்தளித்தவரேன்ட்டு குருவந்தனம் பண்ணதை பார்த்தோம். அதன்படி இவருக்கு யார் குரு? ஹனுமாருக்கு யார் குரு? சூரிய பகவான். சூரியன்ட்டு தான் எல்லாம் பின்னாலேயே திரும்பி பார்க்காம பிருஷ்டபாகத்தை காண்பிக்காமல் சூரியன் சஞ்சாரம் பண்ணும் பொழுது அவரை பார்த்து கொண்டே போய் சகல சாஸ்திரங்களையும் கற்றுக்கொண்டான். நவ வியாகிருத பண்டிதர்னு அவருக்கு பட்டம் உண்டு. அதனால சூரிய பகவான் தான் அவருடைய முதல் குரு. ஆகவே சசூர்யாய மகேந்திராய பவனாய ஸ்வயம்புவே, முதல்ல சூரிய பகவானுக்கு ஒரு நமஸ்காரம், பவனாய ஸ்வயம்புவே. அடுத்து என்னுடைய தகப்பனாருக்கு ஒரு நமஸ்காரம், என் உயிர் தந்தளித்தவரை. சுவாமி தேசிகன் பூதேப்பச்சாஞ்சலிம் கிருத்வா சாகராகமணே மதிம் சசூர்யாய மகேந்திராய, தன் ஞான குருவாகிய சூரியனுக்கு வந்தனம். பவனாய ஸ்வயம்புவே, தன் தகப்பனாரான வாயுதேவனுக்கு வந்தனம். அடுத்து மற்றவெல்லாம் தனக்கு எத்தனை பலங்கள் கொடுத்த பிரம்மதேவன், இந்திரர்கள், இந்திராதி இந்திரர்கள், ஸ்ரீராமன், திசைகள் எல்லோருக்கும் வந்தனம் என்று ஒருத்தருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திசைக்கும் வந்தனம் சொல்லிட்டு போவார். ஸ்லோகங்கள் அப்படிதான் போகும். அஞ்சலிம் பிராங்முகன் குர்வன் பவனாயாத்மயோனையே ததோஹி பவரிதே கந்தும் தட்சிணா தட்சிணான் திசம் என்று எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எல்லாருடைய ஆசீர்வாதத்துடன் நான் ராமகாரியத்திற்காக ராமபானம் போல் செல்வேன் என்று சங்கல்பம் பண்ணிக் கொள்ளுகின்றார். பௌரதே ராமகிருத்தியர்த்தம் சமுத்திர இவபர்வசு என்று வால்மீகி சொல்லுவார். அதாவது பௌர்ணமி காலத்திலையும் அமாவாசை காலத்திலையும் சமுத்திரம் என்ன பண்ணும்? அலை மேலே வர்றது இல்லையா? அது போன்று ராமனுக்கு க்ஷேமங்கள் வளர வேண்டும், என் பிரபுவுக்கு க்ஷேமங்கள் எல்லாம் வளர வேண்டும். க்ஷேமம்னா பகவானுக்கு எவரை க்ஷேமம் கொடுக்க முடியும்? அங்கு அவன் ராமன் மனிதனாக வந்ததனால் பிராட்டியை கொண்டு ராமனிடம் சேர்க்கின்ற அந்த க்ஷேமம் வளர வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணி கொள்கின்றார். இந்த இவர் எழுந்து அப்படியே பெரிய உருவத்தோடு நிற்கவும் கீழே வானர்கள் எல்லாம் ஒத்த காலில் நின்று இவர் போயிட்டு சீதாதேவியை பார்த்து நல்ல செய்தியோடு திரும்பி வரணும், அதுவரையில் நாங்கள் ராமநாமம் ஜபித்துக் கொண்டிருப்போம் என்று எல்லா வானரமும் ஒத்த காலில் நின்று மகேந்திரமலை கீழே ராம 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 ஜெய ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்ட்டு எல்லாம் ஜபித்து கொண்டிருக்கின்றனவாம். வானரான் வானர சிரேஷ்டா இதம் வச்சனம் அப்ரவீத் யதா ராகவ நிர்முக்தாக சரச்சவண விக்ரமாக கச்சேதத் தத் கமிஷ்யாமி லங்காம் ராவண பாலிதாம் நஹி த்ரக்ஷ்யாமி யதீதாம் லங்காயாம் ஜனகாத்மஜாம் அனேனைவ ஹி வேகேன கமிஷ்யாமி சுராலயம் யதி வா த்ரிதிவே சீதாம் ந த்ரக்ஷ்யாமி கிருதக்ஷ்ரமாக
பக்வா ராட்சசராஜானே மானயிஷ்யாமி பாவனம் சர்வதா கிருத்தகார்யோஹோ மேஷ்யாமி சகசீதயா வானரான் வானரஸ்ரேஷ்ட இதம் வசனமப்ரவீத் யதா ராகவ நிர்முக்தாக ஜரஸ்ரவண விக்ரமாக. இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு இந்த ஸ்லோகம், இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சேன்னா, இப்போ சொன்னோம் இல்லையா, யாராருக்கு மந்தனம் பண்ணார், என்னென்ன சங்கல்பம் பண்ணி கொண்டார், எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பண்ணிக்கொண்டு வானவீதியாக கிளம்புகின்றார். நகி திரக்ஷதி எதிதாம் லங்காயாம் ஜனகாத்மஜாம் அனேனைவகி வேகேன கமிஷ்யாமி சுராலயம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நான் மேலே போயிட்டு லங்கையிலே பார்ப்பேன், அங்கே சீதா பிராட்டி இல்லை என்றால் வானலோகத்திலே சென்று அங்கு எல்லா லோகங்களிலும் தேடுவேன், அங்கேயும் சீதா பிராட்டி இல்லை என்றால் இந்த ராவணன் இந்த லங்கையில் தானே எங்கேயாவது ஒளிந்து கொண்டிருப்பான், ஆகவே அவனை கட்டி இழுத்து வருவேன், அப்படியும் முடியாவிட்டால் லங்கையே அடியோடு பேத்து தூக்கி கொண்டு வந்து விடுவேன், என் காரியம் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்று சங்கல்பம் பண்ணி கொண்டுகின்றார் மனோதைரியத்தோடு. ஆணையிஷ்யாமி வாலங்காம் சமுத்வாட்டியச ராவணம் ஏவமுத்வாது ஹனுமான் வானரான் வானரோத்தமகா என்று அவன் கிடைக்கலன்னா லங்கையே அப்படியே தூக்கின்னு வந்துடுவன்ட்டு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணுகின்றார். அப்படிதான் வால்மீகி சொல்லி இருக்கின்றார். இதை அந்த மகேந்திரகிரி மலையிலிருந்து அவர் களமென்ற பொழுது கருடனை மனசிலே நினைத்துக் கொள்கின்றார். கருடனை போன்று நான் வானத்திலே பறந்து சென்று கருட வேகத்திலே சென்று நான் தேடுவேன் என்று சங்கல்பம் பண்ணி கொள்ளுகின்றார். இதை ஆச்சாரிய சார்வபௌமன் கருடன் சொல்லும் பொழுது கருட பஞ்சாசத்து என்று ஒரு கிரந்தம் பண்ணியிருக்கின்றார். கருடனுடைய பிரபாவங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லி பஞ்சாசத்துன்னு 50 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட ஒரு கிரந்தம் பண்ணியிருக்கார். அதில் சொல்லுவார், கருட பகவானுடைய நேத்திரங்கள் காயத்ரி மந்திரம், கருட பகவானுடைய அங்கம் சரீரம் வேதங்கள். ஆகையினால ஹனுமார் அத்தகைய வேதஸ்வரூபியாகிய கருடனை நினைத்து கொண்டு வேதத்தின் வழியாக நாம் ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆரம்பித்தால் நிச்சயமாக நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான். ஆகையினால்தான் நம் சனாதன மதம் வேத மதம், வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மதம். இந்த மதத்தில் தான் சர்வோஜனான் சுகினோ பவந்து என்ற தத்துவம் இருக்கின்றது. இந்த மதத்தில் தான் எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணம் இருக்கின்றது. பாவிகளே என்று யாரையும் அழைக்க மாட்டோம். மற்றவர்கள் எல்லாம் என்னது கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் என்று நினைக்க மாட்டோம். எங்க தெய்வத்தை நீ கொண்டாடலைன்னா நீ எல்லாம் துரோகி, உன்னை கொல்லணும்னு நினைக்க மாட்டோம். அவன் தவறே செய்தாலும் அவனை தடுத்து ஆட்கொண்டு நல்வழிப்படுத்துவதுதான் சனாதன தர்மம் என்பதை இது வேத மார்க்கமாக இருப்பதனால் இங்கு சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கின்றது. ஆகவே தான் சுவர்ண யுவராஜகா என்று பட்சிராஜனாகிய அந்த கருடன் அவன் வேதஸ்வரூபன் என்பதனால் அவனை முன்னிறுத்தி கருடனை நினைத்து நான் கருடனை போன்று பறந்து செல்வேன் என்று சொல்லுகின்றார். சுவர்ணமிவ சாத்மானம் மேனச கபிகுஞ்சராகா என்று வால்மீகி சொல்லுவார். ஏன் இதுக்கு ஒரு 3 விதமா விளக்கம் சொல்லலாம். தன்னுடைய ஞானத்தால் பின்னால நாகமாதாவை ஜெயிக்க போறார். சுந்தரகாண்டத்துல வரும். இப்போ நாகமாதாவை ஜெயிக்கணும்னா என்ன பலன் வேணும்? கருடனுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும். நாகத்துக்கு யார் எதிரி? கருடன். ஆகையினால பின்னால வரப்போவதை முன்பே உணர்ந்து அதற்கு தனக்கு ஒரு கவச்சமாக கருடனை நினைத்து கொண்டார் என்று ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவார்கள். அடுத்து கருடன் என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய தாயாரின் சோகத்தை போக்குவதற்காக, அவளுடைய அடிமைத்தனத்தை மீட்பதற்காக தேவலோகம் சென்று அங்கிருந்து அமிர்தம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சென்றார் அல்லவா? ஆகையினால் அங்கு கருடன் தாயாரினுடைய சோகத்தை தீர்க்க சென்றார். இங்கு நான் என் தாயார் மகாலட்சுமி சீதா பிராட்டியினுடைய சோகத்தை தீர்ப்பதற்காக பறந்து போகப் போகின்றேன். ஆகவே கருடனை நினைத்துக் கொண்டார் என்று சொல்லுவார்கள். சுவர்ணமிவ சாத்மானும் மேனசக்கபி குஞ்சராகா. ஆகவே கருடனை உதாகரித்துக் கொள்ளுகின்றார். இதை சுவாமி நிகமாந்த மகாதேசன் கருட தண்டகம் என்ற ஒரு தண்டகம் ஏற்றிருக்கின்றார். அது காவிய நடையிலே வரும். எழுத்துக்கள் அதிகமானால் தண்டகமாகிவிடும். காவிய நடையில் கத்தியமே கண்டகமா மாறிடும். நம பன்னகணஸ்தாய வைகுண்டவசவர்த்தினே ஸ்ருதி சிந்து சுரோத்பாத மங்களாய கருத்மதே. சாதாரணமா ஆரம்பிக்கும். அடுத்து
ಗರುಡಮಗಿಲ ವೇದ ನೀಟಾದಿರೂಢಂ ದಿಷತ್ಪೀಡನೋತ್ಕಂಠತಾ ಕುಂಡ ವೈಕುಂಠ ಪೀಡೆ ಗೃಹಸ್ಕಂತ ಮೀಡೆ ಸ್ವನೀಟ ಗತಿಪ್ರೀತಿ ರುದ್ರಾಸು ಕೀರ್ತಿಸ್ತನಾಭೋಗ ಕಾಟೋಪಕೋಟಂ ಸ್ವರತ್ಕಂಠ ಕೌರಾತ ವೇದ ಶತಾವೇಪಮಾನ ದಿಗ್ವಾದಿ ಪಾಗಲ್ಪ ವಿಸ್ಪಾರ್ಯಮಾನ ಸ್ಫಟಾವಾಟಿಕಾರೋಚಿ ಚಟಾರಾಜಿ ನೀರಾಜಿತಂ ಕಾಂತಿ கல்லோலி நீராஜிதம். முதல் ஸ்லோகம் இப்படி முடிப்பார். இதில் என்ன அர்த்தம்? கருடன் நினைச்சா கீழே நேர மேலே போக முடியும், நேர கீழே வர முடியும். கருட கதி என்று சொல்லுவார்கள். கருடன் ஒரு இலக்கை எடுத்தார்னா அம்பு போல் பாய்ந்து வந்து இலக்கை பிடிப்பார். அதே அம்பு போல் திரும்பி தன்னுடைய இடத்துல போய் சுற்றி வருவார். அவருடைய வேகம் எப்படி இருக்கும் இதை பார்த்து தான் ஏர்கிராஃப்டே பண்ணியிருக்காங்க. பறவையை பார்த்தான் விமானம் படைத்தான்ட்டு கவிஞர் பாடினாரே, எப்படி பாடினார்? இதெல்லாம் பார்த்து தான் அவர் பாடியிருக்கார். எப்படின்னா, இந்த சுவர்ணமிவ சாத்மானம் மேனச கபி குஞ்சராக, ஏன் மற்றவாள்லாம் விட்டு இந்த கருடனை சொன்னார் என்றால், ஆரம்பிக்கும் பொழுது நிதானமான வேகம், அடுத்தது ஒரு நிலையான வேகம், அதற்கடுத்தது வேகமான வேகம், மறுபடியும் நிதானமான வேகம். இப்போ இந்த பாசுரம் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லும்பொழுது அனுபவிச்சிங்க இல்லையா? அது போன்று இதை கண்ணை மூடிட்டு கருட தண்டகத்தை முழுசும் சேவிச்சோம்னா கருட கத்தி நம் மனசுக்குள்ள அப்படியே ஓடுன்றது தான் சுவாமி தேசிகன் நமக்கு கருட தண்டகத்திலே எடுத்து காட்டுகின்றார். ஆகவே தான் சுவர்ணமிவசாத்மானும் மேனச கபி குஞ்சராகா என்று அந்த கருடனை தனக்கு ஆதார புருஷனாக நினைத்து கொண்டு தன்னுடைய பணியை துவங்குகின்றார் என்று சொல்லுவார்கள். இதுக்கு ஆங்கிலத்திலே ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கல, யாராவது சவுண்ட் இட் செல்ஃப், ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை அந்த வார்த்தை என்ன சப்தத்திலே வருகின்றதோ அதை கொண்டு நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம். இதற்கு பேரு ஓனோமோட்டோபேசி, ஓனோமோட்டோபியான்று அர்த்தம். அந்த வார்த்தைக்கு, அதாவது ஓனோமோட்டோபியான்னா சவுண்ட் இட் செல்ஃப் வில் பி கிவிங் த மீனிங் என்றது அர்த்தம் அந்த ஃப்ரேஸுக்கு. கருட தண்டகத்தை கண்ணை மூடின்னு கேட்டோம்னா இந்த கருட கதி எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும். இது ஒனமோட்டோபியா என்ற அந்த ஃப்ரேஸுக்கு சரியான உதாரணம் என்று பெரியவர்கள் அனுபவித்திருக்கிறார். இது அடியன் ஒரு உபன்யாசத்தில் கேட்டதே, இங்கே என்னுடைய ஐடியா கிடையாது. இது ஒரு பெரியவர் இது மாதிரி அனுபவித்து சொன்னதை நானும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். இப்படிப்பட்ட கருட தண்டகத்தில் கருடன் பறப்பது போன்று தானும் சென்று தன் இலக்கை அடைய வேண்டும் என்று நினைத்து கொள்கின்றார். இன்னும் மணி ஆயிடுச்சா? சரி, முடிச்சிடுறேன். ஆகையினால்தான் இது பாசிட்டிவ் திங்கிங் என்று சொல்லுவார்கள். வால்மீகியும் ஆஞ்சநேயரும் சொல்லாத, நான் எடுத்த காரியத்தை முடிக்காமல் வரமாட்டேன். லங்கையில் பார்ப்பேன், தேவலோகத்தில் பார்ப்பேன், அப்படி கிடைக்கலன்னா லங்கையில் ராவணனை கட்டி எடுத்துட்டு வருவேன், அப்படியே கிடைக்கலனா லங்கையே பேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து விடுவேன்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணார் இல்லையா? இதுதான் நேர்மறை எண்ணத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு, பாசிட்டிவ் திங்கிங். இப்போ அங்கங்கே செமினார் போடுறா, ஒரு 10,000 ரூபாய் கட்டுங்க, ஒரு வாரம் கான்ஃபரன்ஸு, பாசிட்டிவ் திங்கிங்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் சொல்லித்தராளே வால்மீகியும் ஆஞ்சநேயரும் நமக்கு ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுக்குறா. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அதை அனுபவிக்க வேண்டியது தான், அவள் சொல்கிற வழியில் நடக்க வேண்டியது தான் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். இப்படி ஒரு பெரிய காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும் என்று ஹனுமார் தன்னுடைய வாளை சுழற்றி அந்த மகேந்திரகிரியில் ஒரு அடி அடிக்கிறார். நீங்கள் சாதாரணமாக வானரங்களை பார்த்துருக்கலாம், நம்மளோட லோகத்தில் வானரங்கள்லாம் சந்தோஷம் வந்துடுதுன்னா வாளால் ஒரு அடி அடிக்கும். அப்படி இவரோ ஒரு மலை போன்ற உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார். என்ன ஒரு தாண்டணும், சமுத்திரத்தை தாண்டணும் என்று. அப்போ இந்த வாளால் மகேந்திரகிரியை ஒரு அடி அடித்த உடனே மரமெல்லாம் விழுறது, உள்ளே இருக்கிற நாகப்பாம்புகள்லாம் வெளில ஓடி வருது, விஷம் கக்கிறது, அந்த மலையில் இருக்கிற ரத்தனங்கள்லாம் உடைஞ்சு தூள் தூளாக காற்றுல பறந்து இவருக்கு ராமநாமம் சொன்ன உடனே ரோமாஞ்சகம் நடக்கிறது, மயிர்கூச்சி எறிகிறது. அப்படியே அந்த மரத்தில் இருந்த புஷ்பங்கள்லாம் ஒவ்வொரு மயிர்காலையும் ஒட்டின்னு எடுத்தான். அந்த தாதுக்கள் இருக்கு இல்லையா, ரத்தன தாதுக்கள் எல்லாம் ஒரு மேனியில் அப்படியே புழுதி மாதிரி படிஞ்சு அப்படியே ரத்தனம் போல் ஜொலிச்சாருன்ட்டு சொல்றார் வால்மீகி. சுபிஷ்பிதாக்ரைர் பகூபிஹி பாதபைரன்வித கபீஹி ஹனுமான் பர்வதாகாரோ பபூவாத்புத தர்சனாஹ
அற்புத தர்சனாக என்று சொல்லுகின்றார். இப்படி ஒரு மரங்கள்லாம் புஷ்ப விருஷ்டி பண்ணி அவருடைய ஒவ்வொரு ரோமக்காலிலும் புஷ்பங்கள் கொட்டி கொண்டிருப்பதும், அவருடைய உடம்புல அந்த தாதுக்கள் எல்லாம் ரத்னாகரமாக அவர் ஜொலிப்பதும் ஒரு அற்புதமான காட்சி என்று அனுமார் வால்மீகி சொல்லுகின்றார். இது என்ன ஆகுது, நம்ம சாதாரணமாக யதார்த்தமாக நம்ம சொல்கிறதையும் வால்மீகி இங்கே சொல்கிறார். நம்ம மாத்துக்கு ஒரு பந்து வந்துட்டு போகிறார், விருந்தாளி வந்துட்டு போகிறார். உடனே என்ன பண்ணுவோம், பஸ் ஸ்டாண்டு வரையில் கொண்டு போய் விடுவோம், இல்லை அந்த ஊர் கோடி வரையில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வருவோம். அதுக்கு விளையாட்டாக கூட சொல்லுவாள், எங்கே திரும்பி வந்துட்டு போகிறோன்ட்டு கொண்டு வந்து விடுறியான்னு கேட்பா. அது வேறு விஷயம். அப்படி இல்லை, ஒரு பாசத்தில் கொண்டு போய் விடுற மாதிரி இந்த வாழை அடித்த அடியில் மரங்கள்லாம் மேலே போகிறது, ஒரு ஆகாசத்தை அப்படி பறக்க ஆரம்பித்த உடனே கருடனை மாதிரி ரெக்கையை விரிச்சின்னு பறக்கிற. அப்போ இந்த மரங்கள்லாம் பின்னால் அந்த ஆக்கர்ஷணத்தில் ஓடுறது, பின்னால் போகிறதான். அதை பார்த்தா விருந்தினர்களை வழி அனுப்புவதற்கு பந்துக்கள் எப்படி உடன் போவார்களோ அதுபோன்று இந்த மரங்கள், செடிகள், கொடிகள் எல்லாம் கூட ஓடிட்டு கீழே விழுந்தது என்று வால்மீகி அனுபவித்திருக்கின்றார். ஆனுபூர்யேன விருத்தம் சலாங்கூலம் லோமபிச்சிதம் உத்பதிஷ்யன் விசிக்ஷேப பக்ஷிராஜைவூரகம். பக்ஷிராஜன்னா ஸ்வர்ண பக்ஷி, கருடன். கருடனை போல் இவர் பறந்த உடனே அங்கே இருக்கிற மலையில் இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் பின்னால் போய் தொப்புன் கடலில் விழுந்தது என்று சொல்லுகின்றார். கைகளை நீட்டி, இடுப்பை குறுக்கி, உடலை நீட்டி வளர்த்து மகா தேஜஸுடன் ராமநாமம் சொல்லிக்கொண்டு ராமபாணம் போன்ற வேகத்தோடு நான் இலங்கைக்கு செல்லுவேன் என்று சொல்லுகின்றார் அனுமார். அந்த காட்சியை பல ஸ்லோகங்களில் வர்ணிச்சிருக்கின்றார். முதல் சர்க்கத்தில், சுந்தரகாண்டத்தில். அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்குன்னா இப்போது நாழி கிடையாது. சொன்ன அனுபவிச்சா அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும். மேருவை முழுதும் சூழ்ந்துற்ற வேகனாகம் காதிரத்து அண்ணல் ஏவ கழலுடன் வந்துற்ற காலை சோர்வொரு மனத்ததாகி சுற்றிய சுற்று நீங்கி பேர் உருகின்றவாறும் ஒத்தது அப்பிறங்கு வேழ்வாள் என்று ஒரு மேருமலை அப்படி மேலே போகும்பொழுது அது கீழே மரங்கள்லாம், செடிகள், கொடிகள்லாம் போகிறது மாதிரி அனுமான் 2 கைகளையும் விரித்து கொண்டு தன்னுடைய உடலை குறுக்கி நீட்டிக்கொண்டு வானத்திலே பறந்தார் என்பார் கம்பர். இப்படிப்பட்ட ஹனுமார் மகேந்திர பர்வதத்திலிருந்து புறப்பட்டு லங்கை நோக்கி கிளம்பிட்டார். அடுத்தது என்னன்றதை நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா, ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா, ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா, ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா. கவிதாக்கிய சிம்மாய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நாராயணா. முனிவருடதானவர்கள் பரிமுகமாய் அருளிய எம்பரமன் முனிவருடதானவர்கள் பரிமுகமாய் அருளிய எம்பரமன் காண்மை கதிர் கவரி வீச சங்கம் அவை முல்ல சங்கமலமலரேறி அன்னம் மணிவிடையோடு அமர்ந்தல் வந்து அடியேழோடு வந்தோமலர்வோவே வல்லாண்டு வல்லாண்டு வல்லாயிரத்தாண்டு
துளப்பாடு சுவாமி ராமானுஜர் பாஷ்யகாரர் ராஜத் துளப்பாடு சுவாமி ஹேமாந்த மகாதேவ ஸ்ரீமத் வேதமார்க பிரதிஷ்டாபனாச்சார்ய சர்வதந்திர பிரதத்ரோவே வேதாந்தாச்சார்ய ஸ்ரீ பகவத் ராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண சார்வபௌம ஸ்ரீ ரங்கநாதிபதி பாதகா சேவக துக்கம் நிகமாந்த மகாதேவ அருளப்பாடு ஆதிவந்தளவோ வீரீந்திர மகாதேசிகன் அருளப்பாடு கஷ்டபராம் வீரீந்திர மகாதேசிகன் அருளப்பாடு ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசி வீரீந்திர மகாதேசிகன் அருளப்பாடு ரங்கநாதி வீரீந்திர மகாதேசிகன் அருளப்பாடு வேதாந்த தேசிகேந்திர மகாதேசிகன்
श्रीपन्नवेष्टवरद त्वामस्य चरणं दद एतद्देहावधाने मां तुष्पादं प्रापय स्वयं तस्य स्थिरतियं पुत्रापेकप्रयोजनं चित्तरामिरगिनं गुरुमां नित्यकिङ्करं देवी पूषणहेद्यादि विश्वस्य भावं तव नित्यं निरपराधेषु कैङ्कर्येषु नैषु मां महीयन्ति निखिलं चेतनात्मकम् अकैङ्कर्योपकरणं वरदस्मै गुरु स्वयं अतेकरक्षस्य मम त्वमेव करुणाकर प्रवर्तय पापानि प्रवर्तानि निवर्तय कृत्यानाञ्चकरणं कृत्यानां मध्यमस्य मे क्षमस्व निखिलं देव प्रणतात्यः प्रभो कृत्यानाञ्चकरणं कृत्यानां मध्यमं च मे क्षमस्व निखिलं देव प्रणतात्यः प्रभो पंचांगं मंत्रक्षणमरार्पणं श्रीरत्नस्मिन्नतोरमेन्द्रः विमर्गेरपञ्चांगं मंत्रक्षणमरार्पणं श्रीरत्नस्मिन्नतोरमेन्द्रः यज्ञोन्येवाये विजयेन सुदान्ताविष्टिः प्राप्य संरक्षणं त्वां नित्यतत्त्वात्मके वरदाय जीवनं विष्णोरस्मि अविदार्यमाय कल्याणप्रदाये जीवने वेङ्कटेशाय